mixture. That's what we are going to learn in today's class. Okay, so before even getting into that, I want to know whether you know what is a mixture, or what is the difference between mixture and a compound. You tell me this, then we'll go for separation techniques. Who's going to say? Who's going to say what is a mixture? It is a heterogeneous. Mixtures are heterogeneous, not necessarily all the time. Sir, the components are not in the same ratio, sir, not in a definite ratio in a mixture. Yeah, that's But in a true. compound, it's in a fixed ratio. Not a pure substance. Absolutely, they are not having definite ratios, and they are not. What did manager say? The solid property of substances. Yeah, they are not pure substances, of course. Yeah, somebody else wanted to add. Is it Varshini? Sir, it doesn't show the properties of the elements constituted in it. It doesn't show the properties of the elements constituted in it. Okay, fine. Okay. So it's just physically mixed, not chemically reacted together. Exactly, that is true. It is just a physical combination of two or more things together. That is a mixture. Got it? Mixture na என்னது? Any two substances or more than two substances எடுத்து நம்ம mix பண்ணோம்னா அது பேர் mixture. அதுக்கு எந்த I mean ரேஷியோவும் கிடையாது. For example, if you want to take sand and sugar, you want to mix that together, you can take 1 spoon of sugar and 2 spoons of sand, or the other way, 2 spoons of sugar and 1 spoon of sand, or 10 spoons of this and 5 spoons of that, whatever you want, in whatever ratio you want, you can mix them together. So that is a mixture. Appo what is a compound? Compound will have a fixed ratio between its atoms. If you take for example H2O, you see that in H2O you have 2:1 ratio of hydrogen and oxygen. So anga vandu it is always fixed. You cannot say I'll take hydrogen 5:1 ratio of hydrogen and oxygen. Appadi nama maatha mudiyadhu. Edha compound. Correct? So in today's class we will see how to separate these mixtures. Okay. First, let's think about your lower classes. நீங்கள் அங்கே வந்து நிறையா இந்த மாதிரி மெத்தட்ஸ்லாம் படிச்சிருப்பீங்களே, 6th 7th 8th something like that. என்னெல்லாம் மெத்தட்ஸ் இது வரைக்கும் படிச்சிருக்கீங்க? Not the advanced methods, something very very common. எலக்ட்ரோலிசிஸ்லாம் நீங்கள் 6th 7thலேயே படிச்சிட்டிங்களா? Decomposition reaction la, it is type of reactions. Adukku idukku sambandham illiye. Somebody said something online. Sir, evaporation. Evaporation வந்து எப்படி நம்ம ஓகே ஃபைன், ஒரு விதத்தில் எஸ் எவாப்ரேஷன் கூட கன்சிடர் பண்ணலாம். ஓகே, ஒன் பை ஒன். யா, ஹூ இஸ் தட்? ஹேண்ட் பிக்கிங். வெரி குட். ஹேண்ட் பிக்கிங்னா என்னது? The word itself says. Hand picking பண்ணி பார்த்துருக்கீங்களா? மேபி இப்போ யாரும் we don't do that. ஏன்னா இப்போ நமக்கு கடையில் வாங்குற எல்லா items are all mostly purified by themselves, right? அதை வந்து பெருசாக நம்ம ஹேண்ட் பிக் பண்ணணும் இல்லை. அந்த காலத்துலலாம் you must have seen your grandparents, if you remember. I don't know whether now they are still doing. இந்த அரிசிலாம் இருக்குல்ல, ரைஸ்லலாம் வந்து ஸ்டோன்ஸ் சின்ன சின்னதாக இருந்தால் அதை என்ன பண்ணுவாங்க? தே வில் ஜஸ்ட் பிக் இட் அப். நாட் ஓன்லி இன் ரைஸ், ஈவன் இன் இப்போ இந்த வீட்டில் ஏதாவது எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்குது, இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருந்துச்சுன்னா தே வில் ஜஸ்ட் பிக் இட் வித் தேர் ஹேண்ட்ஸ். அதுக்கு பேர் தான் ஹேண்ட் பிக்கிங். ரொம்ப சிம்பிள். அங்கேயும் இப்போ என்ன மீனிங் அதுக்கு? ரைஸ் வந்து பியூராக ரைஸாக இல்லாமல் வேறு ஏதாவது ஒரு ஸ்டோன்ஸு இல்லை இந்த மாதிரி இம்ப்யூரிட்டிஸ் அதில் இருக்கிறனால நம்ம ஹேண்டை வச்சு பிக் பண்ணிடலாம். இது எப்போ பாசிபிள் அப்படின்னா, டூ டிஃப்ரெண்ட் அந்த ரைஸ் அண்ட் அதர் ஸ்டோன் அது வந்து நமக்கு விசிபிளாக இருக்கிறனால நம்மளால் ஹேண்ட் பிக் பண்ண முடியுது. அதோட பார்ட்டிக்கல் சைஸ் மேட்டர்ஸ், ரைட்டா?
இப்போ ரொம்ப சின்ன பார்ட்டிக்கலாக இருந்தால் உன்னால் என்ன பண்ண முடியாது, ஹேண்ட் பிக்லாம் பண்ண முடியாது. இமேஜின் சம் சாண்ட் இஸ் மிக்ஸ்ட். அப்போ உனக்கு சாண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஹேண்ட் பிக் பண்ண முடியுமா, பண்ண முடியாது. அப்போது டிபெண்டிங் ஆன் வாட் த மிக்சர் இஸ் மேட் அப் ஆஃப், டிபெண்டிங் ஆன் தட் வீல் ஹாவ் டு choose the appropriate method for separation. You're getting my point? Decanting, sir. Yeah, decanting. Decanting is one other method. Decanting எப்படி பண்ணுவாங்க? How do you do decanting? Leave the solid material settle down for a while and Exactly. ஒரு beaker எடுத்துட்டு, ஒரு beakerல suppose you want to separate the sediments from the liquid. அப்போ என்ன பண்ணணும், அந்த பீக்கரில் இருக்கிற அந்த மிக்சர் இருக்கு இல்லையா, செடிமெண்ட்ஸ் அலாங் வித் லிக்விட், அதை அப்படியே டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் கொஞ்சம் வச்சிடணும். அப்போ என்ன ஆகும், பிகாஸ் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆல் த செடிமெண்ட்ஸ் வில் கம் அண்ட் செட்டில் டவுன் அட் த பாட்டம். தென் யூ வில் டேக் த பீக்கர் அண்ட் யூ வில் ஹாவ் அ கிளாஸ் ராட், you will keep that glass rod next to it and slowly decant the liquid alone. அப்போ என்ன பண்ணிடலாம், liquid and இந்த sediments-ஐ செப்பரேட் பண்ணிடலாம். கரெக்டாக? இந்த மாதிரி சிம்பிள் மெத்தட்ஸ் எல்லாம் நம்ம சின்ன கிளாஸ்லேயே படிச்சிருப்பீங்க, ரைட்? இப்போ நம்ம 11th ஸ்டாண்டர்ட் போக போகிறோம், அப்படி தானே? 11th ஸ்டாண்டர்டில் டீகேண்டிங், ஹேண்ட் பிக்கிங் இதெல்லாம் மட்டும் படித்தா போதுமானா? இல்லை, இன்னும் நம்ம நிறைய அட்வான்ஸ்டான செப்பரேஷன் டெக்னிக்ஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ ஐ டெல் யூ ஒன் பை ஒன் வீல் சி, ஒரு மெத்தடாக பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி அந்த ஒரு மெத்தடையும் நீ எப்போ யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அந்த கான்டெக்ஸ்ட் உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபில்ட்ரேஷன் ஒரு செப்பரேட்டிங் மெத்தடா இல்லையா? இட்ஸ் அ செப்பரேட்டிங் மெத்தட் வி டூ இன் அ டெய்லி பேசிஸ். வீட்டிலலாம் ஃபில்ட்ரேஷன் பண்ண தானே செய்கிறாங்க. எதுக்கு பண்ணுவாங்க ஃபில்ட்ரேஷன்? டீ. வெரி குட். ஸோ டீ ப்ரிப்பேர் பண்ணும் போது நேச்சுரலி ஃபில்டர் பண்ணுவாங்க. யூ டோன்ட் நீட் தட் tea powder. Do you take tea powder along with your tea? No. We usually filter it out and take only that filtrate. Correct? So, அப்போ filtration எந்த மாதிரி systems-க்கு filtration யூஸ் பண்ணலாம்? If you want to separate the liquid from a insoluble solid. கரெக்டா? இப்போ நம்ம டீ பவுடர் இருக்குது, அதை நம்ம வாட்டரில் ஆட் பண்ணி நம்ம பாயில் பண்ணுறோம், அப்புறம் தான் அந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட் எடுக்கிறோம், அப்படி தானே? தட்ஸ் ஹவ் யூ டூ டீ, ரைட்? எனிபடி ஹவ் நாட் seen how you do tea at home, how your parents do? You all have an idea of how they do tea, right? என்ன பண்ணுவாங்க? Sorry? அதுதான் that's what I'm coming to. Wait. So first இந்த டீ பவுடரை பாயிலிங் வாட்டரில் போட்டு கொஞ்சம் பாயில் பண்ண வச்சுட்டு ஃபில்டர் எடுத்து அந்த மிக்சர் அப்படியே நம்ம போர் பண்ணுவோம். போர் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், ஃபில்ட்ரேட் மட்டும் தனியாக நம்ம எடுத்துருவோம். மேலே இந்த ஃபில்டர் யூ வில் டேக் அப் ஆல் த சாலிட்ஸ், தட் இஸ் த ரெசிடியூ. ஓகே, ஸோ இந்த ஃபில்ட்ரேஷன் எப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, இஃப் யூ ஹாவ் அ லிக்விட் அலாங் வித் அ இன்சால்யூபிள் சாலிட். Why do I stress upon the word insoluble? Insoluble na enna meaning? It will not dissolve. ஆமா, soluble-ஆ இல்லாமல் இருக்கிறது தான் insoluble, இல்லையா? அப்போது எதெல்லாம், எந்த சாலிட்ஸ் எல்லாம் அந்த லிக்விடோட சால்யூபிள் ஆகாமல் இருக்கோ அதையெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், ஃபில்ட்ரேஷன் யூஸ் பண்ணி செப்பரேட் பண்ணிடலாம். சப்போஸ் உன்னோட சாலிட் சால்யூபிள் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோ. சரி, அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள், லெட்ஸ் டேக் சோடியம் குளோரைடு. என்னது அது? இட்ஸ் அயானிக் காம்பவுண்ட், ரைட்? சோடியம் குளோரைடு எடுத்து வாட்டரில் போட்டால் டிசால்வ் ஆயிரும், இட் பிகம் சால்யூபிள். இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன், அந்த டிசால்வ் ஆன அந்த சோடியம் குளோரைடு அக்வஸ் சொல்யூஷன் இருக்கு இல்லையா, அதிலிருந்து எனக்கு சோடியம் குளோரைடை தனியாக பிரித்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன். அப்போ நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, அதை கொண்டு போய் ஃபில்ட்ரேஷன் பண்ண முடியாது. அப்படி நீ ஃபில்ட்ரேஷன் பண்ணேன்னா என்ன ஆகும், திரும்ப திரும்ப நீ பண்ணிகிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். அந்த லிக்விடில் இட் கண்டெய்ன்ஸ் சோடியம் குளோரைட். உன்னால் சோடியம் குளோரைடை ஃபில்டர் பண்ணிட முடியாது. ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் த அக்வஸ் சொல்யூஷன் ஆஃப் இட். அப்போ how will you do it? How will you take sodium chloride separately? ஹீட் பண்ணுறோம். ஹீட் பண்ணால் என்ன ஆகும்? எக்ஸாக்ட்லி, அதுக்கு பேர் என்ன? எவாப்ரேஷன். ஸோ திஸ் இஸ் வேர் வி கோ ஃபார் எவாப்ரேஷன். ஸோ அந்த அக்வஸ் சொல்யூஷனை நீ எவாப்ரேட் பண்ணனா அதில் இருக்க அந்த வாட்டர் மாலிகுல்ஸ் எல்லாம் எவாப்ரேட் ஆகி போயிடும். ஃபைனலி யூ see that the
crystals of sodium chloride will settle there. You can see that crystals, correct? So, this way you can do it. Next, let us go to, yes, one other method of separation called sublimation. Sublimation process நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. What is it? வேப்பர்ல இருந்து சாலிடா மாறுறதுக்கு பேரு deposition. It is the opposite of sublimation. புரிஞ்சுதா? கரெக்ட். சாலிட்ல இருந்து வேப்பர் ஃபார்ம் பண்றது தான் என்னது? சப்ளிமேஷன். அப்போ சாலிட்ல இருந்து லிக்விட் ஆகி லிக்விட்ல இருந்து வேப்பர் போகுமா? Will it happen that way? No. Sublimation is a process in which the solid directly converts itself into vapors without undergoing that liquid stage. Liquid ஆகாம டைரக்டா அந்த சாலிட் என்ன ஆயிடும்? வேப்பர் ஆயிடும். அதாவது gaseous particles அது கன்வெர்ட் ஆயிடும். ஓகேவா? It will go to its gaseous form. So that process is called sublimation. Somebody told, best example is camphor எடுத்தா, camphor is sublimable. It is not that all the solids are sublimable. இப்போ ice cube இருக்கு, அது சாலிடா லிக்விடா? ஐஸ் கியூப் சாலிட் தான், அதில் எந்த டவுட்டும் இல்லைல்ல. சரி, அந்த ஐஸ் கியூபை நம்ம கொஞ்சம் அதுக்கு ஹீட் கொடுத்தா என்ன ஆகும்? மெல்ட் ஆகி லிக்விட் ஆகும், கரெக்டா? இட் டசன்ட் சப்ளைம். யூ கெட்டிங் மை பாயிண்ட்? It is not that all the solids sublime. There are few solids which can undergo sublimation, like your camphor. Camphor நம்ம நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்போம்ல. When you light it, it will form vapors. It doesn't form liquid and then form vapor. அப்படி கிடையாது. So that is a best example for sublimation. Suppose you have say ammonium chloride mixed with sand. Okay, imagine you have ammonium chloride, that's a salt. Okay, this ammonium chloride is mixed with sand. Now I am asking you to separate. சரியா? அப்போ நம்மளால hand picking methodலாம் இங்கே யூஸ் பண்ண முடியாது. So we directly go for sublimation provided we know that ammonium chloride has this subliming property. அது சப்ளைம் ஆகக்கூடிய காம்பவுண்டாக இருந்தால், இல்லை சப்ளைம் ஆகக்கூடிய ஒரு சாலிடாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம இந்த சப்ளிமேஷனுக்கு போக முடியும். சப்ளைம் ஆகலைன்னு வச்சுக்கோ, சப்ளிமேஷனுக்கு பண்ணால் வருமா? we cannot separate it, right? So ammonium chloride, we know that it is sublimable, so we just take that mixture, we keep it in a, you know, this china dish and close it with a funnel. Funnel வந்து invert பண்ணி அந்த china dish என்ன பண்ணுறோம்? க்ளோஸ் பண்ணுறோம். and we keep a cotton plug there, plug at the bottom. இந்த எண்டில் cotton plug வைக்கிறோம் இல்லையா? why do we keep a cotton plug there? இந்த இடத்துல காட்டன் பிளக், ஏன்னா டு ட்ராப் த வேப்பர்ஸ். அந்த அமோனியம் குளோரைடு வேப்பராக போயிட்டு இருக்குல்ல, அதை ட்ராப் பண்ணுறக்காக அந்த காட்டன் இருக்குது. அந்த சப்போஸ் நம்ம காட்டன் வைக்காம இருந்தால் என்ன ஆயிரும்? இட் வில் கோ டு த அட்மாஸ்ஃபியர். யூ கேனாட் கெட் யுவர் அமோனியம் குளோரைடு. யூ காட் த பாயிண்ட்? ஸோ அப்போ இங்கே இருக்கிற சாண்ட் வந்து இங்கேயே செட்டில் ஆயிரும், அமோனியம் குளோரைடு எல்லாமே சப்ளைம் ஆகி மேலே வந்துடும். அப்போது ஃப்ரம் தட் அது எங்கே இருக்கும்னா, யூ வில் see that this funnel will be, it's a cold surface, right? இங்கே மட்டும்தான் நம்ம ஹீட் கொடுக்குறோம், சைனா டிஷ் தான் ஹீட் ஆகிட்டு இருக்கு. அது மேலே நம்ம ஃபனலை இன்வெர்ட்டடாக வச்சுருக்கோம். அப்போ என்ன ஆகும்? ஃபனல் இஸ் நாட் ஹாட், பை த வே, இட் இஸ் கோல்ட் கம்பேர்ட் டு த சைனா டிஷ். அப்போ என்ன ஆகும்னா, இங்கே எவாப்ரேட் ஆகிற அந்த சப்ளைம் ஆகிற அந்த அமோனியம் குளோரைட் ஃபுல்லாக போய் அந்த ஃபனல் மேலே இதை பாரு, கேன் யூ see here, அந்த சைட்ஸ் ஆஃப் த ஃபனலில் போய் condense ஆயிடும். It will just stick on there, it will just get deposited there. The right word is deposition. ஏன் I say it is the right word is deposition னா, வேப்பர் ஆயிருக்கு அமோனியம் குளோரைடு இப்போ என்ன ஆயிருக்கு? சாலிட் ஆயிருக்கு. that is called deposition. okay, சப்ளிமேஷனுக்கு ஆப்போசிட் தான் deposition.
Got it? Any doubts in sublimation? No. What I want you to do is, I want you to take down what is sublimation with this rough diagram. Then you will also have to note down what is deposition. Clear? Make a note. Anybody still copying? Raise your hand, please.
Okay, online? No, sir. Okay, we'll go to the next method. Next comes distillation. Why are you smiling? You have already learned this? No. Then? I just saw this big para. அதுதான் ஐ அண்டர்ஸ்டுட் ரீசன் ஃபார் த ஸ்மைல். இவ்வளோ பெருசாலாம் நம்ம படிக்கணுமா அப்படின்னு இருக்குல்ல. இருக்குது நிறையா. இதுக்கு இதை விட இன்னும் கொஞ்சம் போக போக காம்ப்ளிகேட்டடாக. இது ரொம்ப ஈஸி தான். இன்னொன்று வரும், அப்போ நான் சொல்கிறேன். அதை வந்து ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணி நீங்கள் கேட்கணும். ஏன்னா அது வந்து நம்ம ஆர்கானிக் செப்பரேஷன் பண்ணுறது. அது உனக்கு ஐடியா இருக்காது, புதுசாக இருக்கும். இதெல்லாம் ஈஸியாக நீ புரிஞ்சுக்குவேன். ஓகே, டிஸ்டிலேஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, சப்போஸ் ஐ கிவ் யூ டூ லிக்விட்ஸ் தட் ஆர் soluble with each other. சரியா? எக்ஸாம்பிள், எத்தனால் அண்ட் வாட்டர் எடுத்துக்கலாமா? வாட் இஸ் எத்தனால்? எத்தனால் என்னென்னோட மாலிகுலர் ஃபார்முலா வரைக்கும் போயிட்டான். CH3CH2OH. வெரி குட். இட் இஸ் பேசிக்லி an alcohol. correct? Ethanol is an alcohol. Alcohols are soluble in water in all concentrations, in all proportions it will get soluble. கரெக்டா? அப்போ நான் வந்து உனக்கு எத்தனாலும் வாட்டரும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு டெஸ்ட் டியூப்பில் கொடுக்குறேன். இதுக்கெல்லாம் இப்படி சிரிக்கக்கூடாது. டெஸ்ட் டியூப்பில் உனக்கு நான் தரேன். இப்போ நான் என்ன கேட்குறேன், நான் மிக்ஸ் பண்ண எத்தனாலையும் வாட்டரையும் நீ எனக்கு செப்பரேட் பண்ணி கொடு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறேன். அப்போ நீ என்ன பண்ணலாம்? அதை வந்து என்ன பண்ண முடியாது, ஃபில்டர்லாம் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அது ஆல்ரெடி அது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லிக்விட் அண்ட் லிக்விட் யூ கேனாட் ஃபில்டர், அண்ட் மோர் ஓவர் இட் இஸ் சால்யூபிள் ஆல்சோ. நீ ஃபில்டர் பண்ணினா திரும்ப அப்படியே தான் இருக்கும். இட் வில் பி எத்தனால் அண்ட் வாட்டர் ஆல் த டைம். யூ வில் நாட் கெட் இட் செப்பரேட்டட். ஸோ இன் சச் அ சினாரியோ வி கோ ஃபார் டிஸ்டிலேஷன். டிஸ்டிலேஷன் எதுக்கு பண்ணுறோம்? டு செப்பரேட் டூ லிக்விட்ஸ் விச் ஆர் சால்யூபிள் வித் ஈச் அதர். ஓகேவா? திஸ் இஸ் த டிஸ்டிலேஷன் செட்டப். நீ கேள்விப்பட்டிருக்கியா டிஸ்டில்டு வாட்டர்னு சொல்லுவாங்களே? வீட்டிலலாம் கூட இன்வெர்ட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா டிஸ்டில் வாட்டர் போர் பண்ணுவீங்களா? அது இவ்வளோ நாள் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? அது ஒரு கெமிக்கல் நினச்சிட்ருக்கியா? இட் இஸ் ஜஸ்ட் வாட்டர் இன் இட்ஸ் பியூரஸ்ட் ஃபார்ம். நோ வை டு வி கால் இட் இஸ் இன் இட்ஸ் பியூரஸ்ட் ஃபார்ம்? எப்போ வந்து ஒரு லிக்விடை வந்து அது பியூரஸ்ட் ஃபார்மில் இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்லலாம்? Because it does not contain any nutrients. அப்படி இல்லை. எப்போ ஒரு லிக்விட் வந்து பர்ஃபெக்ட் பியூராக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம்னா, அந்த லிக்விட் அதோட பாயிலிங் பாயிண்டில் கரெக்டாக பாயில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது பியூராக இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஏதாவது இம்ப்யூரிட்டி இருந்தால் அதோட பாயிலிங் பாயிண்டில் அது பாயில் ஆகாது. And it won't conduct electricity. It won't conduct electricity only if there are no ions in it. If some ions are present in it, it will conduct. ஓகே, அதுக்கு பேர் வந்து டீஅயனைஸ்டு வாட்டர்னு ஒன்று இருக்குது. வாட்டர்லேயே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது. நீ ஃப்யூச்சரில் பார்ப்பேன். டிஸ்டில்டு வாட்டரும் உனக்கு தெரியும். டீஅயனைஸ்டு வாட்டர்னு ஒன்று இருக்குது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அந்த வாட்டரில் அயான்ஸே இல்லைன்னு அர்த்தம். அப்போ அயான்ஸ் இருந்தால் தானே கண்டக்டிவிட்டி, இட் வில் கண்டக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி. ஸோ அந்த மாதிரி டீஅயனைஸ்டு வாட்டர்லாம்
எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டக்ட் பண்ணாது. பட் ஆன் த அதர் ஹேண்ட் நம்ம டேப் வாட்டரெல்லாம் எலக்ட்ரிசிட்டி நல்லாவே கண்டக்ட் பண்ணும். அதில் நிறைய அயான்ஸ் இருக்குல்ல, அதனால். சரி, கம் பேக் டு திஸ். திஸ் இஸ் த distillation setup. So what do we have here? We have a RB. RB and a round bottom flask. Okay, round bottom flask irukku. You have a Bunsen burner. You have a tripod stand in which the RB is placed. Okay, then that RB is further connected to a very very important thing, which is thermometer. Okay, and then side வந்து ஒரு ஓப்பனிங் இருக்குது ஆர்பியில். ஸோ தட் இஸ் ஃபர்தர் கனெக்டட் டு த கண்டென்சர். இதுக்கு பேர் என்னது? கண்டென்சர். ஃபைனலாக அந்த கண்டென்சர் இன்னொரு கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்கில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு. ஓகே, சரி, இதுதான் செட்டப். இந்த ஆர்பியில் நம்ம என்ன எடுக்கிறோம்? நம்மளோட எத்தனாலையும் வாட்டரையும் எடுக்கிறோம். ஓகேவா? அப்புறம் டெம்பரேச்சர் இங்கே வி கிவ் டெம்பரேச்சர் த்ரூ த பன்சன் பர்னர். ஸ்லோலி இந்த லிக்விட் மிக்சர் அந்த டெம்பரேச்சரை அப்சர்வ் பண்ணிகிட்டே இருக்குது. அப்சர்வ் பண்ணும் போது என்ன ஆகுது? கரஸ்பாண்டிங்லி தெர்மோமீட்டரில் இருக்கிற ரீடிங்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. மர்க்யூரி மூவ் ஆகும்ல. ஸோ தட் கோஸ் ஆன் இன்க்ரீஸிங் பிகாஸ் த ஹீட் இஸ் பீங் சப்ளைடு. ஓகே, நவ் இமேஜின் உன்னோட எத்தனாலோட பாய்லிங் பாயிண்ட் சே 56. just assume. Maybe it's not the exact boiling point. I don't remember the boiling points and all because it is all recorded. நமக்கு வேணும்னா பாய்லிங் பாயிண்ட் நம்ம எடுத்துக்கலாம். அதெல்லாம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுட்டு இருக்கணும்லாம் அவசியம் இல்லை. ஏன்னா நிறையா லிக்விட்ஸ் இருக்குது. நிறையா லிக்விட்ஸுக்கு வந்து பாய்லிங் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஞாபகம் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. சரியா? இப்போது எத்தனோட பாய்லிங் பாயிண்ட் ஜஸ்ட் அஸ்யூம் இட் இஸ் 56. வாட்டரோட பாய்லிங் பாயிண்ட் என்ன? அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். வாட் இஸ் இட்? 100. ரைட். இப்போ நம்ம எத்தனாலையும் வாட்டரையும் செப்பரேட் பண்ண போகிறோம். ரைட்டா? அப்போது ஃபஸ்ட்டு டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆக ஒரு 40 டிகிரி ஆகுது. தெர்மோமீட்டர் நம்மளால் ரீடிங் பார்க்க முடியும். 40 ஆகுது, 45 ஆகுது, அப்புறம் 50 ஆகிட்டு 56 வருது. ஸோ 56 வரும்போது என்ன? யூ வில் see that இந்த ஆர்பி இங்கேருந்து ஸ்லோவாக வேப்பர்ஸ் மேலே போகிறத நீ பார்ப்ப. அது மட்டும் இல்லை, இந்த தெர்மோமீட்டரில் அந்த ரீடிங் இட் வில் ஜஸ்ட் ஸ்டாண்ட் ஸ்டில் அட் 56 until all the ethanol gets separated out. டெம்பரேச்சர் அங்கே ஏறாது, 56ல் நிற்கும். எது வரைக்கும்? இங்கே உள்ளே இருக்க எத்தனால் ஃபுல்லாக எவாப்ரேட் ஆகி போகிற வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் என்னாகும்? எகெயின் டெம்பரேச்சர் வில் ஸ்டார்ட் ரைசிங். அப்போது ஃபஸ்ட்டு 56 வந்தோடனே எல்லா எத்தனால் மாலிக்யூல்ஸும் எவாப்ரேட் ஆகும். எவாப்ரேட் ஆகி அந்த வேப்பர் ஃபார்மில் இருக்க எத்தனால் இந்த வழியாக உள்ளே வருது. கரெக்டாக? இப்படி உள்ளே வருது. இந்த கண்டென்சரில் என்ன இருக்குன்னா, you will have water always being circulated. இங்கே பாரு, இன்லெட் இருக்குது, வாட்டர் இன்லெட் அண்ட் அவுட்லெட் இருக்கா? அங்கே பைப் இருக்கும். ஸோ அங்கே வாட்டர் வந்து சர்க்குலேட் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்போ இந்த வேப்பர் எத்தனால் வந்து அந்த வாட்டர் ஜாக்கெட் வழியாக பாஸ் ஆகும் போது இட் வில் கெட் கூல் டவுன். ஸோ தட் ப்ராசஸ் ஆஃப் கன்வெர்ட்டிங் வேப்பர் டு லிக்விட் அகெயின் இஸ் கால்ட் கண்டென்சேஷன். ஓகே, ஸோ இங்கே டிஸ்டில் ஆகிருக்க எத்தனால் வந்து இங்கே கண்டென்ஸ் ஆகி இங்கே தனியாக கலெக்ட் ஆகுது. அப்போ ரிமைனிங் இங்கே என்ன இருக்குது? வாட்டர் மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு வி கேன் செப்பரேட் எத்தனால் அண்ட் வாட்டர். ஹியர் ஒன் மோர் திங் யூ நீட் டு நோட். நான் சொன்னேன் 56, லெட் 56 பி த பாய்லிங் பாயிண்ட் ஆஃப் எத்தனால் அண்ட் 100 வந்து வி நோ இட் இஸ் த பாய்லிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர். ரைட்டா? அப்போ அதோட டிஃப்ரென்ஸ் இன் பாய்லிங் பாயிண்ட் எப்படி இருக்குது? ஹியூஜாகவே இருக்குது. சப்போஸ் ஒரு லிக்விடுக்கு 56, இன்னொரு லிக்விடுக்கு 57 அப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. அப்படி ஒரு ரொம்ப க்ளோஸ்லி பிளேஸ்டு பாய்லிங் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கிற லிக்விட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம இந்த டிஸ்டிலேஷன் மூலியமாக செப்பரேட் பண்ண முடியாது. we can distill liquids which are having significant difference. ஒரு லார்ஜ் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இந்த மெத்தடில் நார்மல் டிஸ்டிலேஷனை நம்ம டிஸ்டில் பண்ணிடலாம். பட் வெரி க்ளோஸ் பாய்லிங் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கிற லிக்விட்ஸாக இருந்தால் இந்த மெத்தட் போக மாட்டோம். we go for one other kind of distillation called fractional distillation. You're getting my point? அந்த distillation பேர் என்ன? fractional distillation. அது வேறு மாதிரி ப்ராசஸா அப்படின்னா அப்படி இல்லை. இட் இஸ் த சிமிலர் ப்ராசஸ்
பட் என்னன்னா அந்த டிஸ்டிலேஷன் செட்டப் இருக்குல்ல இங்கே இருக்க மாதிரி அது இன்னும் கொஞ்சம் எக்விப்டாக இருக்கும், இன்னும் சொஃபிஸ்டிகேட்டடாக யூனோ கிளாஸ் பீட்ஸ் எல்லாம் வச்சு இட் இஸ் யூனோ designed in such a way that it can separate even closely placed boiling points இருக்கிற liquids. புரியுதா உனக்கு? So that is the basic difference between distillation and fractional distillation. Got it all of you? Why you can't do that in this? ஏன்னா இதில் பண்ணால் வந்து எல்லாமே அட் ஒன்ஸ் டிஸ்டில் ஆயிடும், அதில் அவ்வளோ க்ளோஸாக இருந்தால் பண்ண முடியாது. அதனால தானே ஃப்ராக்ஷனல் டிஸ்டிலேஷனே ஒரு மெத்தடை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். இதில் பண்ண முடிஞ்சிருந்தா we would have done it, no? But it was that to just stop at that degree. Yeah, but imagine ரொம்ப க்ளோஸ் பாய்லிங் பாயிண்ட்ஸாக இருந்துச்சுன்னு வையேன், இந்த சிஸ்டம் வந்து அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாது. இந்த டிஸ்டிலேஷன் அப்பாரட்டஸ்னால அவ்வளோ க்ளோஸ்லி பிளேஸ்ட் பாய்லிங் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கிற லிக்விட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ண முடியாது, செப்பரேட் பண்ண முடியாது. வாட் இஸ் தேட்? கீப்பிங் யூர் ஹேண்ட்ஸ் லைக் திஸ் அண்ட் டாக்கிங். Got it? Clear all of you? What is distillation? I'm not going for fractional distillation now. I just told you what it is. That's enough. அது அப்புறமா நம்ம பார்த்துக்கலாம், எப்படியும் 11th அதெல்லாம் வரும். இப்போ வந்து ஜஸ்ட் ட்ரைலர் மட்டும், சரியா? மேக் அ நோட் ஆஃப் இட். யூ நீட் நாட் காப்பி எவ்ரி திங், ஜஸ்ட் மேக் அ கிறிஸ்ப் நோட் ஆஃப் இட். சாரி, இங்கே இருக்கா? அது ஃபிசிக்ஸ் தானே, பார்த்துக்கோ. நான் ஏதாவது நோட் எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்துட போகிறேன். Just make a model, you know, I mean, just take down the diagram of the distillation apparatus. சும்மா ரஃபாக போட்டால் போதும். அந்த பிளேஸ் நல்லா இருக்கா? அப்படியே சாஞ்சு அப்படியே படுத்துக்காதாங்க. Even I like corner places during my school, college. Collegeல this corner. During school, I like to occupy the place where there is window.
ஏன்னா அப்போ நமக்கு ஜாலியாக இருக்கும்ல, அப்படியே கொஞ்சம் வேடிக்கை பார்க்கலாம் போர் அடிக்கும் போது. Shall I go to the next? Just நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அந்த பாயிண்ட் மட்டும் கிறிஸ்பாக எடுத்தால் போதும். யூ நீட் நாட் காப்பி எவ்ரிதிங். நம்ம நெக்ஸ்ட் மெத்தட் போகலாம். ஓகேவா? லேட்டர் இஃப் ஐ ஹாவ் டைம் ஐ வில் ஷோ திஸ் டு யூ. நவ் கோயிங் டு செப்பரேட்டிங் ஃபனல். இதுக்கு பேர் என்ன? இந்த அப்பாரட்டஸ்க்கு பேர் செப்பரேட்டிங் ஃபனல். பார்த்துருக்கியா அதை லேபில்? பார்த்ததில்ல. somebody has seen. Very good. இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இமேஜின் யூ ஹாவ் ஆயில் and you have water mixed together. Mix ஆகுமா first of all? அது mixed togetherனா just taken together. உடனே mixed togetherனா அது miscible ஆகும்னு நான் சொல்ல வரல. mixed togetherக்கு மீனிங் என்ன? It is just that they are added together, taken together, அவ்வளோதான். ஓகே, அது ஃபஸ்ட்டு நல்லா மிக்ஸ் ஆகுமா? ஆகாது. It is insoluble. rather I can say it is immiscible. அதுக்கு பேர் என்ன? Immiscible liquids. Oil and water is an example for a immiscible liquid. Miscible liquids க்கு example தான் என்ன? Ethanol and water. கரெக்டா? I hope you get the difference. இப்போ இந்த oil and water-ஐ நம்ம செப்பரேட் பண்ணணும்னா எப்படி பண்ண முடியும்? அது அந்த மாதிரி ஆயில் அண்ட் வாட்டர் மட்டும் இல்லை, ஆயில் அண்ட் வாட்டர் மாதிரி இருக்கிற சிஸ்டம்ஸை செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த செப்பரேட்டிங் ஃபனல் யூஸ் பண்ணுறோம். யூஸ்வலாக ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன்ஸ், no writing, no drawing, listen. Usually இந்த organic compounds எல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா, organic compounds will not be soluble in water. It will be soluble only in organic solvents. Have I told you? There is a, I think, நான் சொல்லியிருக்கேனா ஞாபகம் இல்லை. There is a very famous saying in chemistry, like dissolves like. Have I told you this in the class? No. Like dissolves like அப்படின்னா, organic compounds will be dissolved in organic solvents. Inorganic compounds will be dissolved in inorganic solvents. அப்போ ஃபஸ்ட்டு சால்வெண்ட்லேயே ஆர்கானிக் அண்ட் இன்ஆர்கானிக்னு ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கிறது உனக்கு இப்போ தெரியும். இப்போ தான் தெரியும். சரி, வாட்டர் இஸ் அ யூனிவர்சல் சால்வெண்ட். இட் கேன் டிசால்வ் மெனி காம்பவுண்ட்ஸ் பட் நாட் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ். சரியா? ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் எல்லாமே நம்ம பென்சீன், டொலுவின்,
எத்தில் அசிட்டேட், ஹெக்சேன், இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் எத்தனால், மெத்தனால், இது எல்லாமே சால்வெண்ட்டாகவும் யூஸ் பண்ணலாம். அசிட்டோன். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி கார்பன் டைசல்ஃபைட், ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற ஆர்கானிக் சால்வெண்ட்ஸில் மட்டும்தான் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸை டிசால்வ் பண்ண முடியும். சப்போஸ் நீ ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் எடுத்து வாட்டரில் போட வேண்டிய சுச்சுவேஷன் ஒன்று வருதுன்னு வச்சுக்கேன், அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும். ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன்ஸ் நீ பண்ண லேபில் அப்படின்னா அந்த ஆர்கானிக் காம்பவுண்டை வாட்டரில் இந்த மாதிரி ஆட் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வரும். அது எப்போ வரும்னு நான் கொஞ்சம் நேரத்தில் சொல்கிறேன். இன்னொரு டெக்னிக் நம்ம போவோம், அப்போ நான் சொல்கிறேன். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் சிட்ரேட், அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் we will take this separating funnel, we will add the organic compound inside, then we will add some water to it. ஓகே, ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கேப் இருக்கும், அதை போட்டுட்டு நல்லா ஷேக் பண்ணணும். கேப் போட்டுட்டு you will have to vigorously shake it. Okay, after shaking it vigorously, and you should be very careful, sometimes உள்ள ப்ரெஷர் டெவலப் ஆகி இந்த கேப் தூக்கி அடிச்சிடும். கேப் வந்து நீ வெளியில் பட்டுன்னு வந்துடும். ஓகே, அதுக்கு என்ன பண்ணணும், ஒன்று கேப்பை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிமூவ் பண்ணி விட்டுட்டே இருக்கணும், உள்ளே ஜென்ரேட் ஆகிற ப்ரெஷரை வெளியில் விட்டுட்டே இருக்கணும். இல்லை ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இது யூஸ் பண்ணி நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கவங்க இப்படி உல்ட்டாவாக வச்சு இப்படி ஷேக் பண்ணுவாங்க. ஷேக் பண்ணி அது இப்படி கேப்பை ஹோல்டு பண்ணிவிட்டு, இப்போ இதுதான் கேப் அப்படின்னா திஸ் இஸ் த நாசில், தே வில் கீப் ஷேக்கிங் இட் லைக் திஸ், தே வில் இன்வெர்ட் இட் லைக் திஸ் அண்ட் ஓப்பன் த நாசில். ஸோ இப்படி வந்து ப்ரெஷர் வெளியில் போகும். எனிவே either from the nozzle or from the cap side, ஏதோ ஒரு சைடில் ப்ரெஷரை நம்ம வெளியில் விடணும். ஓகே, இல்லாட்டி இட் மைட் பிரேக். அப்படி நல்லா விகரஸாக ஷேக் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணணும்னா அதை தூக்கி ஒரு ட்ரைபாட் ஸ்டாண்டில் வச்சுருவாங்க. அது அப்படியே காம் டவுன் ஆக வச்சுருவாங்க. இட் ஹேஸ் டு செட்டில். என்ன ஆகும் அந்த டைமில் அப்படின்னா, யூ ஆல்ரெடி ஹாவ் அ ஆர்கானிக் லேயர், வாட்டரும் ஆட் பண்ணுற உள்ள அந்த ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் இன் விச் அந்த ஆர்கானிக் காம்பவுண்டை டிசால்வ் பண்ணுறதுக்கு அந்த சால்வெண்ட்டும் நம்ம ஆட் பண்ணியிருப்போம். ஓகே, ஸோ யூ ஹாவ் டூ லேயர்ஸ் நவ், வாட்டர் அக்வஸ் லேயர் அண்ட் ஆர்கானிக் லேயர். இதில் என்னென்ன ஆட் பண்ணியிருக்கு, ஆர்கானிக் சால்வெண்ட் இஸ் ஆடட் இன் விச் அந்த ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் அதில் இருக்குது. அது இல்லாமல் வாட்டரும் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ சில ரியாக்ஷன்ஸ்லலாம் என்ன பண்ணுவோம்னா, we will add some acid or base, something like that, some inorganic substances, catalyst அந்த மாதிரிலாம் ஆட் பண்ணுவோம். அப்போ அந்த ஆசிட், பேஸு இல்லை கேட்டலிஸ்ட் இதெல்லாம் என்ன ஆகிடும், இதெல்லாம் வந்து இந்த அக்வஸ் லேயர் இருக்குல்ல, இதுதான் இந்த அக்வஸ் லேயர். ஓகே, அக்வஸ் லேயர்னா வாட்டர் லேயர். அந்த வாட்டர் லேயருக்கு இந்த ஆசிடு, பேஸு, கேட்டலிஸ்ட்டு, இந்த இன்ஆர்கானிக் இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாமே வாட்டர் லேயருக்குள்ளே வந்துடும். ஏன்னா இந்த இன்ஆர்கானிக், ஐ டோல்ட் யூ வெரி கிளியர்லி ஜஸ்ட் பிஃபோர், இன்ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் cannot dissolve in the organic solvents. அப்போ இன்ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாம் எங்கே போகும், இன்ஆர்கானிக் லேயருக்கு தான் போகும், which is the water. Got it? Just a moment. Why is this class disturbing me all the time? Where your physics class will happen? There, sir, but nobody is there. Everyone are there. இந்த பில்டிங்கில் தான் ஏதோ ஒரு கிளாஸில் இருக்குது. Go. All that time coming and disturbing me. What was I talking about? அந்த impurities, acids, bases, catalyst எல்லாமே எங்கே போயிடும், அக்வஸ் லேயருக்கு போயிடும். அப்போ தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். அந்த ஆசிட்ஸ், பேசஸு, கேட்டலிஸ்ட் எல்லாம் அக்வஸ் லேயருக்குள்ளே போயிடும். ஏன் அங்கே போகுதுன்னா, ஐ டோல்ட் யூ இன்ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்சஸ் cannot dissolve in organic solvent. அப்போ நேச்சுரலி அது வாட்டருக்கு தான் போகும். கரெக்டாக? அப்போ இந்த ஆர்கானிக் சால்வெண்ட்குள்ளே என்ன இருக்கும், ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் இருக்கும். இந்த மாதிரி ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸாக செப்பரேட் ஆயிரும். ஓகே, ரைட். யூ நோ வாட் இஸ் டென்சிட்டி, ரைட்? வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் டென்சிட்டி? Mass by volume. Mass by volume is density. சரி, அப்போது இந்த நம்ம வைக்கிறோம்ல, நான் சொன்னேன்ல, ஆஃப்டர் விகரஸ்லி ஷேக்கிங் யூ வில் ஜஸ்ட் கீப் தட் செப்பரேட்டிங் ஃபனல் டு செட்டில். அந்த செட்டில் ஆகிற டைமில் தான் நான் சொன்ன அந்த மூவ்மெண்ட் ஆஃப் அயான்ஸ் எல்லாம் நடக்கும். இன்ஆர்கானிக் அயான்ஸ் ஃபுல்லாக அக்வஸ் லேயருக்கும், ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் ஃபுல்லாக ஆர்கானிக் சால்வெண்ட்டுக்குள்ளேயும் போயிட்டு இந்த மாதிரி டூ டிஸ்டிங்க்ட் லேயர்ஸாக நமக்கு தெரியும். ஓகே,
you can see that the aqueous layer is at the bottom and the organic layer is at the top. இதிலிருந்து என்ன தெரியுதுன்னா எந்த லேயருக்கு டென்சிட்டி ஜாஸ்தி இருக்கோ அது டென்சிட்டினா என்னது? It is mass per volume. Correct? Density is proportional to mass. ஸோ அது எது ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கோ அந்த ஹெவியராக இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் அந்த லேயர் ஃபுல்லாக கீழே போயிடும் பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் டென்சிட்டி. லைட்டராக இருக்கிற லேயர் வந்து ஃப்ளோட் ஆகும் which will be at the top. ஸோ இங்கே ஆர்கானிக் சால்வெண்ட் எங்கே இருக்குது? மேலே இருக்கா கீழே இருக்கா? ஆர்கானிக் சால்வெண்ட் மேலே, அக்வஸ் லேயர் கீழே இருக்கு. திஸ் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த டென்சிட்டி டிஃப்ரென்ஸ். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? இந்த நாசல் இருக்குல்ல அதை ஓப்பன் பண்ணி விட்டால் அப்படியே இந்த அக்வஸ் லேயர் வந்து இப்படி வரும். அதை நம்ம டிஸ்கார்ட் பண்ணிடுவோம். ஏன்னா அந்த அக்வஸ் லேயர் நமக்கு வேண்டாம். ஏன்னா நம்மளுக்கு தேவை என்ன? அந்த ஆர்கானிக் காம்பவுண்டு தான். ஒரு ரியாக்ஷன் பண்ணுற உனக்கு வந்த எந்த இம்ப்யூரிட்டிஸ் நீ ஆட் பண்ண ஆசிடெல்லாம் உனக்கு தேவைப்படாது. உனக்கு என்ன வேணும்? உன்னோட ப்ராடக்ட் தான் வேணும். ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் அ ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன். அப்போ பேசிக்லி வி வில் டிஸ்கார்ட் தட் அக்வஸ் லேயர் டோட்டலி அவுட். அது அப்படியே வெளியில் போகும்போது என்ன ஆகும்? இந்த லேயர் அப்படியே கீழே வந்துகிட்டே இருக்கும். யூ ஹவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல். இந்த லேயர் கரெக்டாக இங்கே வரும்ல, இங்கே வரும்போது நீ வந்து சேஞ்ச் பண்ணி இன்னொரு புது பீக்கர் ஏதாவது எடுத்து யூ வில் ஹாவ் டு ஹோல்ட் தட் ஆர்கானிக் லேயர். யூஸ்வலாக நாங்கள் என்ன பண்ணுவோன்னா டியூரிங் மை ரிசர்ச் டைம் இந்த ஆர்கானிக் லேயர் எடுக்கும் போது we will have a funnel. அந்த ஃபனல் இப்படி வச்சு இப்படி ஒரு கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்க் வச்சுக்குவோம். ஓகேவா? அந்த கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்கில் ஃபனலை வச்சுருப்போம். ஃபனல் உள்ள சோடியம் சல்ஃபேட் வச்சுருப்போம். Na2SO4. சோடியம் சல்ஃபேட் இஸ் அ சால்ட். நம்மளோட சால்ட் மாதிரி இருக்கும், சோடியம் குளோரைட் மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம். சரியா? ஒயிட் கலர்லெஸ்ஸாக இருக்கும். ஓகே, அதை இதில் போட்டு வச்சுருப்போம். அப்போது இந்த ஆர்கானிக் லேயர் இங்கே வரும்போது அதை இந்த சோடியம் சல்ஃபேட் வழியாக பாஸ் பண்ணுவோம். ஏன் சோடியம் சல்ஃபேட் வழியாக பாஸ் பண்ணுவோன்னா, இன்கேஸ் கொஞ்சம் நஞ்சு மாய்ஸ்சர் அந்த ஆர்கானிக் லேயரில் இருந்தாலும், யூஸ்வலாக அது இருக்காது, ஸ்டில் we will make sure that there is no moisture in the organic layer. ஸோ சோடியம் சல்ஃபேட் ஏன் ஸ்பெசிஃபிக்காக அங்கே சோடியம் சல்ஃபேட் யூஸ் பண்ணுறோன்னா, சோடியம் சல்ஃபேட் ஹேஸ் அ ப்ராப்பர்ட்டி டு அப்சார்ப் மாய்ஸ்சர். அப்போது இந்த ஆர்கானிக் லேயரில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த லேயர், இந்த பாயிண்ட் இருக்குல்ல, இந்த பவுண்ட்ரி லைன், அங்கே வந்து வாட்டருக்கு அப்புறம் தான் அந்த ஆர்கானிக் லேயர் வருது. ஸோ தெர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி தட் வெரி லிட்டில் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் மே பி மிக்ஸ்ட் வித் த ஆர்கானிக் லேயர். அந்த சான்ஸ் கூட நம்ம விடாமல் என்ன பண்ணிடுறோம்? அந்த வாட்டர் மாலிக்யூலை இந்த சோடியம் சல்ஃபேட்டில் அப்சர்வ் பண்ணி வெறும் ஆர்கானிக் லேயரை கீழே ஃபில்ட்ரேட்டாக எடுக்கிறோம். புரிஞ்சுதா? ஸோ பை திஸ் வே we can separate what? Organic compounds from a inorganic compound. அதாவது இந்த செப்பரேஷன் டெக்னிக்கே பேசிக்லி இந்த ஆயில் அண்ட் வாட்டர் சிஸ்டம் மாதிரி இருக்கிறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம். அதை செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த செப்பரேஷன் ஃபனலை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம செப்பரேஷனே பண்ணணும். நாட் ஓன்லி ஆயில் அண்ட் வாட்டர், இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் செப்பரேட்டிங் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் which are in your water. வாட்டரில் இன்கேஸ் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் ஏதாவது இருந்தால் அதை நீ செப்பரேட் பண்ணணுன்னா இந்த மாதிரி செப்பரேட் பண்ணலாம். கிளியராக? உனக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா அதில்? எனி கொஸ்டின்ஸ்? நோ? ஓகே, நவ் ஐ வாண்ட் யூ டு ஜஸ்ட் ட்ரா திஸ் குவிக். அப்புறம் உனக்கு தோணுனதை எழுதி வச்சுக்கோ. உனக்கு தோணுனதெல்லாம் எழுதி வைக்காத. நான் சொல்கிறது, நான் சொன்னதுலேருந்து உனக்கு எது எது இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட்ஸ் நீ ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறியோ அதை வந்து நோட் பண்ணு. இது போதும். அது போதும். 2 டயக்ராமும் தேவைப்படாது. ஜஸ்ட் டேக் திஸ் ஒன் அலோன்.
Organic solvents, right? See, online students, listen here. Here, one student asked a question. என்ன கேட்டாங்கன்னா, இங்கேருந்து வர ஆர்கானிக் லேயரை நம்ம சோடியம் சல்ஃபேட் வழியாக பாஸ் பண்ணுறோம். அப்போ அந்த சோடியம் சல்ஃபேட் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்குள்ளே மிக்ஸ் ஆகாதா அப்படின்னு கொஷின் கேட்குறாங்க. இந்த கொஷின் எத்தனை பேருக்கு மைண்டில் இருந்துச்சு? Anybody had this in your mind? Okay, only one girl here. What about you guys? Online. யாருக்குமே இது மைண்டில் இல்லையா? இந்த கொஷின் வரவே இல்லையா? அப்போ நீ யோசிக்கிறதே இல்லைன்னு அர்த்தம். எப்படி நடக்குதுன்னு யோசிக்கணும்ல. You have to think. So it's okay to get such questions. Maybe you will not know. That's why I am here to tell you. Sodium sulfate is what kind of compound? It is an inorganic compound. நமக்கு இப்போ வரது என்ன? ஆர்கானிக் லேயர் தான் வருது வெளியே. ஆர்கானிக் லேயர் constitutes of the organic compound in which I mean the organic compound is dissolved in your organic solvent. The organic solvent is the one which is carrying that organic compound and coming down. Correct? அப்போ sodium sulfate being an inorganic compound will not be able to dissolve into the organic solvent. அதனால you need not worry about any contaminations of this sodium sulfate with the organic solvent. புரிஞ்சுதா? Yeah? Yes, sir. Shall I go to the next? Yes, sir. Okay. இங்கே தான் நீ ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். எல்லாரும் ட்ரா பண்ணுறதெல்லாம் விட்டுட்டு கவனி பார்க்கலாம். Yeah, I want all of you to listen very carefully. I told you just before in this separation funnel use பண்ணும்போது நான் என்ன சொன்னேன்? We will consider that we are doing an organic reaction. சரியா? ஒரு ரியாக்ஷன் பண்ணுறோம். நம்ம ப்ராடக்ட் வந்து ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட் தான் நமக்கு கிடைக்குது. ரைட்? இப்போ அந்த ஆர்கானிக் ப்ராடக்டை இப்போ ஒரு சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் I have A and B reacting to give C plus D plus E. எப்போவுமே ஒரு ரியாக்ஷனில் ஏவும் பியும் ரியாக்டன் டு ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா ஒரே ப்ராடக்ட் தான் வரணும்லாம் கிடையாது. 2 ப்ராடக்ட் வரலாம், 3 ப்ராடக்ட் வரலாம், 30 ப்ராடக்ட் கூட வரலாம். இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ். இப்போ நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் எடுத்திங்கன்னா, நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸ்னால் என்ன? இப்போ நீம் ட்ரீ இருக்குது. நீம்லேருந்து எவ்வளவோ மெடிசன்ஸ் எடுப்பாங்க. இட் ஹாஸ் காட் அ லாட் ஆஃப் ஃபார்மா அப்ளிகேஷன்ஸ். It is used in preparing a lot of drugs. நீம் லீஃபில் நிறையா காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குது. நீமோட பார்க் இருக்குது. நீம் ட்ரீயில் என்டையர்லி நிறையா ட்ரக்ஸ் அதிலேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். லீஃப் எடுத்துக்கிட்டாலே நீம் லீஃபில் இருக்கிற அந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட் இருக்குல்ல, அதுலேயே ஏகப்பட்ட ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் அது, நாட் 1 or 2. ரைட்? இப்போது சரி, ஃபர்கெட் தட். இந்த மாதிரி ஒரு ரியாக்ஷன் பண்ணுறோம். ரியாக்டன்ட் ஏ அண்ட் பியை ரியாக்ட் பண்ணுறோம். அப்போ நம்மளுக்கு ஒரு 3 ப்ராடக்ட் கிடைக்குது. அதில் இந்த இ அப்படிங்கிற ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு இன்ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட். சே some sulfate, some barium sulfate or something is forming. ஓகேவா? இது 2 வந்து ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட்ஸ். இது வந்து இன்ஆர்கானிக். புரிஞ்சுதா? எப்போவுமே ஒரு ரியாக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சுன்னா, சரி ஃபஸ்ட் அந்த ரியாக்ஷன் எப்போ கம்ப்ளீட் ஆகும்னு நமக்கு தெரியும்? we don't know, right? நம்ம A and B ரியாக்ட் பண்ணுறோம். ஒரு சர்டன் டைமுக்கு அந்த ரியாக்ஷனை ப்ரொசீட் பண்ணுறோம். அந்த ரியாக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆச்சா இல்லையானே நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணணும். தட் இட் செல்ஃப் இஸ் ஒரு டெக்னிக் இருக்குது. TLCன்னு ஒரு டெக்னிக் இருக்குது, தின் லேயர் குரோமேட்டோகிராஃபி. ஐ வில் ஷோ யூ தட் ஆல்சோ. ஓகே? அந்த TLCயை வச்சு தான் ஒரு ரியாக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆச்சா இல்லை இன்ஃபேக்ட் அந்த இது 2 முதல்ல ரியாக்ட் ஆகுதா இல்லையானே அதை TLCயை வச்சு தான் கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். ஓகே? ரைட். தட் இஸ் அ பேசிக்கான ரிச்சுவல்.
ஆஃப்டர் எவ்ரி ரியாக்ஷன் ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்குதா இல்லையான்னு மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு டிஎல்சி தான் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். இமேஜின் நான் டிஎல்சி செக் பண்ணி பார்த்தேன், இந்த ரியாக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோ. அதை எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு அப்புறம் பார்க்கலாம். இப்போது எனக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் இன்ஆர்கானிக் ப்ராடக்டாக இருக்குது, மீதி 2 ப்ராடக்ட் ஆர்கானிக் ப்ராடக்டாக இருக்குது. ஓகேவா? நவ் ஐ நீட் டு செப்பரேட் திஸ். ஒரு ரியாக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சுன்னா ப்ராடக்ட் கிடச்சிருச்சுன்னா அந்த ப்ராடக்ட் எடுத்து நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஃபஸ்ட்டு திங் என்ன பண்ணணும், ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கான்னு செக் பண்ணணும் யூஸிங் டிஎல்சி. ஆஃப்டர் தட் அந்த ப்ராடக்ட் சிங்கிள் ப்ராடக்டாக இருந்தாலுமே வி கோ ஃபார் பியூரிஃபிகேஷன், ஸோ தட் அது இன்னும் அல்ட்ரா பியூராக எடுக்கிறதுக்கு. பட் டபுள் ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட்லாம் வந்துச்சுன்னா டெஃபினெட்லி பியூரிஃபிகேஷன் பண்ணி தான் ஆகணும். பியூரிஃபிகேஷன் இஸ் நத்திங் பட் செப்பரேஷன். செப்பரேஷன் கேன் பி டன் யூஸிங் காலம் குரோமட்டோகிராஃபி. காலம் குரோமட்டோகிராஃபினா இப்படி தான் இருக்கும். இட் லுக்ஸ் லைக் அ பியூரெட், ரைட்? பியூரெட் பார்த்துருக்கியா லேபில்? பியூரெட் கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் இருக்க மாதிரி இருக்கா? ரைட். இப்போது இந்த பியூரிஃபிகேஷனுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி, காலம் குரோமட்டோகிராஃபிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணும், செப்பரேஷன் ஃபனலை நம்ம இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம். எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்? ஏன்னா இங்கே ஒரு இன்ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் வந்து ப்ராடக்டோட மிங்கிள் ஆகிருக்கு. அப்போ நேச்சுரலி செப்பரேஷன் ஃபனல் எடுத்து அதில் ஆர்கானிக் சால்வெண்ட் ஆட் பண்ணி இந்த ப்ராடக்டையும் உள்ளே ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் வாட்டரையும் ஆட் பண்ணி again we have to shake it. ஷேக் பண்ணும் போது we just saw the process. அக்வஸ் லேயர் தனியாகவும் ஆர்கானிக் லேயர் தனியாகவும் வரும். அக்வஸ் லேயரில் உன்னோட இந்த இன்ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் போய் அங்கே உட்காந்துக்கும். அப்போ நீ டிஸ்கார்ட் பண்ணினா ஃபுல்லாக அந்த ஈங்கிற காம்பவுண்ட் அப்படியே வெளியில் போயிடும். அது நமக்கு வேண்டாம். ஆர்கானிக் லேயருக்குள்ளே சிஎன்டி சேர்ந்துருக்கு. அதை நம்ம செப்பரேஷன் ஃபனல்லாம் வச்சு பிரிக்க முடியாது. அந்த ஆர்கானிக் லேயரில் ஃபுல்லாக சிஎன்டியும் கலந்து தான் வரும். ஓகே, நம்ம இப்போ பண்ணியாச்சு, சிஎன்டியே எடுத்தாச்சு. ஒரு செப்பரேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல். ஈயை நம்ம சிஎன்டியிலேருந்து செப்பரேட் பண்ணிட்டோம். புரிஞ்சுதா? எனி டவுட்ஸ் இல்லையா? இன்னும் நவ் இந்த சிஎன்டியை செப்பரேட் பண்ண போகிறோம். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட்டு இந்த காலமை பேக் பண்ணணும். column packing itself is it should be done with a lot of care, and it is a skill that in case you get into research and all, your seniors will help you. Teachers guide and all won't help you. They'll not have time to teach you all this. Your seniors are your guides actually. They will help you to understand how to pack it and all that. Okay, அப்போ காலம் எப்படி பேக் பண்ணுவாங்க நான் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேன், ரொம்ப உனக்கு இப்போ தேவைப்படாது. சரியா? just that you have to keep a cotton plug. Then இது வந்து சிலிக்கான்னு சொல்லுவாங்க, சிலிக்கா ஜெல். ஓகே, சிலிக்கா எப்படி இருக்கும்னா அப்படியே சாண்டு, பீச் மண் இருக்குல்ல, ட்ரை மண், பீச் மண், அது மாதிரி அப்படியே பியோர் ஒயிட், அப்படியே கலர்லெஸ்ஸாக அப்படி இருக்கும். ஓகே, and it is carcinogenic. When you use silica gel, you will have to, we used to put on the N95 மாஸ்க்லாம் முன்னாடி கொரோனா டைமில் வச்சுருந்தாங்கல்ல, in the lab we will have N95 mask, gloves and everything. ஏன்னா that is carcinogenic, meaning it causes cancer. Upon prolonged exposure to silica, it will cause cancer. Organic chemistry labலயே நிறையா compounds, organic chemistry, organic productsனாலே most of them are carcinogenic. So you will have to be very careful when you deal with such compounds. Okay, அப்போ நம்ம மாஸ்க்லாம் போட்டுட்டு என்ன பண்ணுவோம், சிலிக்கா ஜெல் எடுத்து ஒரு சால்வெண்ட்டில், சே ஹெக்ஸேன் இஸ் அ சால்வெண்ட், அதில் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி அது ஒரு மாதிரி ஒரு இந்த அது ஃபுல்லாக சால்யூபிள்லாம் ஆகாது. யூ வில் see that silica will form a bed like thing. சால்யூபிள்லாம் ஆகாது. just that we will add some hexane to it and we will pour it inside. அப்போ என்ன ஆகும், சிலிக்கா அப்படியே வந்து அந்த ஹெக்ஸேனோட போய் ஒரு பெட் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். அது எந்த அளவுக்கு அந்த சிலிக்கா ஜெல் ஆட் பண்ணணுங்கிறதெல்லாம் இருக்குது. உனக்கு இவ்வளோ ஆட் பண்ணால் போதுமா, இவ்வளோ ஆட் பண்ணணுமா, அதெல்லாம் there is a calculation. Okay, for now we are just making the silica bed ready, and that is your stationary phase. ரெண்டு phase இருக்கு ஒரு column chromatographyல. You have two things to remember. One is your stationary phase, other one is the mobile phase. Okay, what is it? Stationary phase and mobile phase. Stationary phase na enna, from the word you can understand, something stationary. It is not going to move, it is going to be still. Adha stationary. Mobile phase na enna, mobile ATMs la pathirkiya. Mobile ATM means what? ஒரு ட்ரக், ஒரு இதில் வந்து
ஒரு வெஹிக்கிள் ஏடிஎம்ஸ் எல்லாம் அங்கங்கே நிற்கும் தெரியுமா, அதுதான் மொபைல் ஏடிஎம்ஸ், which keeps on மூவிங்னு வச்சுக்கலாம். சரியா? அப்போது ஸ்டேஷ்னரி ஃபேஸ் இஸ் யோர் சிலிக்கா, that silica gel is your stationary phase. Mobile phase is your solvent. ஏன் சால்வெண்ட் மொபைல் ஃபேஸ்ன்னு நான் சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு நம்ம சிலிக்கா ஜெல் பேக் பண்ணிட்டோமா, சரி, அதை அப்படியே வச்சுட்டு இங்கே நான் என்ன சொன்னேன், அந்த காம்பவுண்டை செப்பரேஷன் ஃபனலில் போட்டு ஆர்கானிக் லேயர் தனியாக எடுக்கிறோமா, அந்த ஆர்கானிக் லேயர் இஸ் லிக்விட், கரெக்ட், யூ ஹேவ் த சால்வெண்ட் இன், ஸோ இட் இஸ் பேசிக்லி லிக்விட். அதில் கொஞ்சோண்டு சிலிக்கா ஜெல் ஆட் பண்ணி we will make it a slurry. அதுக்கு பேர் ஸ்லரின்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்லரினா அந்த லிக்விடை we will make it kind of ஒரு அளவுக்கு சாலிட் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆக்குவாங்க. we will make it a solid. Still அது ரொம்ப கம்ப்ளீட் ட்ரை சாலிடாலாம் இருக்காது. it will have some moisture on, but it's okay. ஒரு கைண்ட் ஆஃப் செமி சாலிட் மாதிரி இருக்கும்னு வச்சுக்கோ. அதுக்கு பேர் தான் ஸ்லரி. அந்த ஸ்லரியை மேக் பண்ணி அந்த ஸ்லரியில் என்ன இருக்குது, உன்னோட ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் இருக்குது. கரெக்ட்? till this you are clear? Any questions? We are just making a slurry. அந்த செப்பரேஷன் ஃபனலில் எடுத்த ஆர்கானிக் சால்வெண்ட்டை கொஞ்சம் சிலிக்கா ஜெல் ஆட் பண்ணி நம்ம கொஞ்சம் சாலிடிஃபை பண்ணுறோம். சாலிடிஃபை பண்ணிவிட்டு இங்கே நம்ம சிலிக்கா பெட் ரெடியாக வச்சுருந்தோம்ல சிலிக்கா ஜெல்லில், அது மேலே அந்த காம்பவுண்டை போடுறோம். அதுதான் இது. கேன் யூ see here மிக்சர் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ்ன்னு இருக்கா, A + B + Cன்னு இருக்குது. நான் கன்சிடர் பண்ணது C being a inorganic compound நான் கன்சிடர் பண்ணேன். Just to tell you how to eliminate that inorganic compound. Now let us imagine that C also is an organic compound. In case C is also an organic compound, அந்த ஸ்லரிக்குள்ளேயே தானே Cயும் இருக்கும். A, B, C மூணுமே ஸ்லரியில் இருக்குது. அதுதான் இங்கே இருக்குது. அப்புறம் என்ன பண்ணுறோம், நம்ம சால்வெண்ட்டை ஆட் பண்ணுவோம். ஆட் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஓப்பன் பண்ணிடுவோம். ஓப்பன் பண்ணும்போது சால்வெண்ட்டை நீ ரன் பண்ணிகிட்டே இருப்ப. ஆட் பண்ண சால்வெண்ட் வந்து இது வழியாக வெளியில் வரும். ஓகே, சால்வெண்ட் நீ ரன் பண்ண என்ன ஆகும், whichever compound is soluble in that particular solvent, I should say whichever compound is more soluble in that particular solvent, that will come out first. அப்போது ABCங்கிறது இந்த ஸ்லரியில் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு கீழே என்ன வருது, பியும் சியும் ஃபஸ்ட்டு வருது. ஏ வந்து மேலேயே இன்னும் ஸ்டக்காக இருக்குது. யூ கெட்டிங், ஆர் யூ ஆல் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ எம் சேயிங்? ரைட்டா? இப்போ இந்த பி அண்ட் சி இன்னும் நீ சால்வெண்ட் போட்டு கண்டினியூஸாக நீ ரன் பண்ண காலமை பியும் சியும் செப்பரேட் அவுட் ஆகி இங்கே பாரு, யூ கேன் சி சி செப்பரேட்லி ஒரு பேண்ட், பி செப்பரேட்டாக ஒரு பேண்ட், ஏ செப்பரேட்டாக ஒரு பேண்ட். அண்ட் நான் போட்ட காலம் எல்லாம் இந்த மாதிரி நான் ஒரு தடவை கூட கலர்டு காம்பவுண்ட்லாம் எனக்கு வந்ததே இல்லை. ஓகே, எனக்கு வந்தது பூரா கலர்லெஸ்ஸாக இருக்கும், பார்க்க கூட முடியாது. இப்போவாது உனக்கு வந்து பார்த்தா தெரியுது, ஓகே 3 காம்பவுண்ட் தான் இருக்குது, இந்த 3 செப்பரேட் பண்ணிட்டா வேலை முடிஞ்சதுன்னு நம்ம நினைக்கலாம். அப்போது எனக்கு வந்தது பூரா கலர்லெஸ்ஸாக இருக்கும், அது உள்ளே எத்தனை காம்பவுண்ட் இருக்குன்னு கூட தெரியாது. டிஎல்சியில் வேணால் கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம். அது நான் சொல்கிறேன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது. ஒரு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா அந்த ப்ராடக்ட் ரியாக்ஷன் முடிஞ்சு ஒரு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுது, அதில் ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கா, 2, 3, 30 அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு நான் சொல்கிறேன். ஓகே, இப்போ இது என்ன ஆகுது, சால்வெண்ட் போட்டு நீ ரன் பண்ண சி தனியாக வருது, பி தனியாக வரும், ஏ தனியாக வரும். ஃபஸ்ட்டு வந்து சி வந்து வெளியில் வந்துடும். சரியா? அப்புறம் சியை ஃபுல்லாக நம்ம தனியாக கலெக்ட் பண்ணணும். நம்ம பாட்டுக்கு திரும்ப ஒரே பீக்கரில் வச்சு சி, பி, ஏ எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணால் திரும்ப என்ன ஆகிடும், நீ பண்ணதே வேஸ்ட்டு. அப்படி தானே? திரும்ப நீ மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருவேன். அதனால் சியை வந்து ஃபஸ்ட்டு தனியாக கலெக்ட் பண்ணுவோம், அடுத்தது பியை கலெக்ட் பண்ணுவோம், அடுத்தது ஏவை கலெக்ட் பண்ணுவோம். இப்போ காலம் குரோமட்டோகிராஃபியோட பர்பஸ் உனக்கு புரிஞ்சுதா? இனிஷியலாக ரியாக்ஷன் முடிஞ்சோன்னே எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் ஒன்றா இருக்குது, நம்ம ஐசோலேட் பண்ணுறோம். ஐசோலேட் பண்ணாமல் நெக்ஸ்ட்டு போகவே முடியாது. சில இப்போ யூஸ்வலாக நிறையா ரியாக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா ரிசர்ச் லெவலில் ஒரு ப்ராடக்ட் வந்தோன்னா அந்த ப்ராடக்ட்டோடு நம்ம வேலை முடியாது. அந்த மல்டி ஸ்டெப் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கும். அந்த ப்ராடக்ட் எடுத்து அடுத்த ரியாக்ஷன் போகணும், அதை எடுத்து இன்னொரு ரியாக்ஷன் போகணும். யூ வில் ஹாவ் மல்டி ஸ்டெப் ரியாக்ஷன்ஸ். அப்போது மிக்ஸ்டாக ப்ராடக்ட் வச்சுட்டு பண்ணேன்னா யூ கான்ட் டூ இட் அட் ஆல். அதனால் செப்பரேட் பண்ணிட்டு தான் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு வி செப்பரேட். இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? இல்லை. கிளியரா? ஹவு திஸ் மெக்கானிக்கலி ஹவு டு வி செப்பரேட் காலம் அப்படின்னு? காட்டன்லாம் சேர்ந்து வராது, அதுதான் இங்கே. அது இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறோம்ல, சம்டைம்ஸ் அந்த சிலிக்கா மட்டுமே கூட
வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும். சிலிக்கா ஜெல் இருக்குல்ல, அது சால்யூபிள் கிடையாதுல்ல, அப்படியே பெட்டாக தானே இருக்குது. ஓப்பன் பண்ணினா அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியில் வர. இப்போ காட்டன் இருந்துச்சுன்னா இட் வில் ஹோல்டு த சிலிக்கா. அப்போ அந்த காட்டன் வழியாக அந்த சால்வெண்ட் மட்டும் வெளியில் வரும். சால்வெண்ட் இன் விச் யூ ஹேவ் த காம்பவுண்ட் டிசால்வ்ட் இன் இட், அது வெளியில் வரும். புரிஞ்சுதாம்மா? சரி, இப்போது சரி சார், இப்போ கலர்டாக இருக்கிற காம்பவுண்ட்ஸை ஒரு பேண்ட் வெளியில் வந்தோன்னா ஓகே, ஃபஸ்ட்டு இந்த பேண்ட் வர வரைக்கும் நான் எல்யூட் பண்ணிட்டே இருப்பேன், ரன் பண்ணிட்டே இருப்பேன் காலமை. இந்த பேண்ட் வந்துடும். அப்புறம் நான் அந்த பீக்கரை மாற்றி வச்சுட்டு ஒரு கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்க்கை மாற்றி வச்சு இன்னொரு கோனிக்கல் ஃப்ளாஸ்க்கை வச்சு பியை எடுப்பேன். அப்புறம் அதை மாற்றி வச்சுட்டு ஏவை எடுப்பேன். இந்த இடத்துல ஐ டோல்ட் யூ திஸ் சி இஸ் கம்மிங் out first. Why not A? Density இல்லை, it is solubility. இப்போ A, B, C இந்த 3 காம்பவுண்டையும் கன்சிடர் பண்ணால் C is more soluble in this solvent. அதனால சீக்கிரமாக ஃபஸ்ட்டு C வெளியில் வருது. அடுத்த லெவல் solubility எதுக்கு இருக்குது? Bக்கு இருக்குது. அப்புறம் A தான் என்னது ஈஸியாக சால்யூபிள் ஆகாமல் இருக்குது. அதனால தான் A வந்து லாஸ்ட்டாக வருது. ஓகேவா? இந்த சால்வெண்ட் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம்ல, that also plays a very important role. நம்ம வெறும் ஒரு சால்வெண்ட்டை வச்செல்லாம் ரன் பண்ண முடியாது. ஃபஸ்ட்டு we start with hexane. Hexane is a non-polar solvent. ஃபஸ்ட்டு ஹெக்ஸேனில் ரன் பண்ணுவோம். அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஸ்பாட் இறங்குதா பார்ப்போம். we'll see whether the product is even moving. மூவே ஆகாமல் நல்லா அது இப்படியே இருந்துச்சுன்னா சால்வெண்ட் நீ ஹெக்ஸேனை எத்தனை லிட்டர் ஆட் பண்ணாலும் அந்த ப்ராடக்டை எடுக்க முடியாது. அப்புறம் we have to go for high polar solvent. ஹெக்ஸேனை கொஞ்சம் எத்தில் அசிட்டேட்டோட மிக்ஸ் பண்ணணும். இப்போ சப்போஸ் ஐ டேக் 100 ml ஒரு மெஷரிங் ஜாரில் ஐ டேக் 10 ml எத்தில் அசிட்டேட் அண்ட் 90 ml ஹெக்ஸேன். அப்போ வாட் இஸ் இட்? இட் இஸ் 10% எத்தில் அசிட்டேட் இன் ஹெக்ஸேன். அப்படி தானே? 10 ml எத்தில் அசிட்டேட் இன் 90 ml ஹெக்ஸேனை மிக்ஸ் பண்ணனா இட் இஸ் 10% எத்தில் அசிட்டேட் இன் ஹெக்ஸேன். அந்த மாதிரி காம்பினேஷன் ஆஃப் சால்வெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுவோம். அதை ஆட் பண்ணி பார்ப்போம், மூவ் ஆகும் கொஞ்சம் பொலாரிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனால. அந்த பொலாரிட்டிலாம் என்னென்னலாம் இப்போ வேண்டாம், லேட்டர் பார்த்துக்கலாம். சரியா? ஈவன் நாட் ஓன்லி 10% எத்தில் அசிட்டேட், we go for 30%, 50% எத்தில் அசிட்டேட். ஆஃப்டர் தட் we go for different solvent. எத்தனால் எல்லாம் சால்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணலாம். ரொம்ப வந்து சில ஸ்பாட்லாம் அப்படியே புடிவாதமாக மூவே ஆக மாட்டேன்னு அங்கே இருக்கும். அப்போ என்ன பண்ணும்? பொலாரிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அப்போ நம்ம ஹெக்ஸேன்லாம் போட்டால் வேலைக்கே ஆகாது, விடிய காலம் ரன் பண்ண வேண்டியதுதான். அப்போ என்ன பண்ணுவோம்? எத்தனாலை போட்டால் மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். that experience you will be getting later. You just now have to understand the theory behind this. That's it. Yeah. வராதுல்ல, அதுதான் நம்ம செலக்ட் பண்ணுற சால்வெண்ட் மேட்டர்ஸ்ன்னு நான் சொல்கிறேன். இப்போது நீ எடுத்த உடனே இங்கேயே நீ வந்து எத்தனால் ஆட் பண்ணி விட்டேன்னு வச்சுக்கேங்க, அந்த மூணும் ஒன்றா திரும்ப கீழே வந்துடும். நீ பொலாரிட்டியை ஸ்லோவாக இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஃபஸ்ட்டு உன்னோட ஏபிசி 3 காம்பவுண்டும் மூணுமே ஒரே சால்வெண்ட்லலாம் டிசால்வ் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது. ஏ வந்து ஹெக்ஸேனில் வரலாம், பி வந்து இன்னும் பொலாரிட்டி நீ ஆட் பண்ண, அதாவது எத்தில் அசிட்டேட் கொஞ்சம் ஆட் பண்ண வேண்டியது வரும். ஒரு 30% எத்தில் அசிட்டேட்டில் பி வரலாம். சி வந்து இன்னும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக அப்படியே அங்கே ஸ்லரியிலேயே அங்கேயே இருக்கும், அது மூவே ஆகி வராது. அப்போ என்ன பண்ணலான்னா எத்தனால் போகலாம். எத்தனால் ஆர் மெத்தனால் யூஸ் பண்ணால் அந்த சி நெக்ஸ்ட் காம்பவுண்ட் வெளியில் வரும். தேர் வில் பி நோ இன்டர்ஃபியரிங் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ். அப்படி ஆனால் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. நம்ம தப்பாக மட்டும் சால்வெண்ட் ஆட் பண்ணிட்டோம்னு நான் சொன்ன மாதிரி எடுத்தோடனே நீ எத்தனால் போட்டேன்னா மூணுமே ஒன்றா வந்துடும். அப்போ என்ன பண்ணும்? திரும்ப நீ காலம் பேக் பண்ணி திரும்ப ஸ்லோவாக போகணும். கெட்டிங் மை பாயிண்ட்? ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் செப்பரேஷன் ஆஃப் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ். I used to run some 6-7 columns at once. அப்போ தான் ஏன்னா we cannot finish it. நிறையா காம்பவுண்ட்ஸ் நம்ம ரியாக்ஷன் போயிட்டே இருக்கும். we have to separate the compounds and go for next. ஒரு காம்பவுண்டாலும் நம்ம பண்ண முடியாது. என்னடா டிஎல்சி நம்ம தான் இன்னும் டிஎல்சி பார்க்கலையே, பார்க்கும்போது சொல்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு டிஎல்சி காமிச்சிட்றேன் லேட்டர். I can even I'll tell you where to get this PDF. You can go and take notes later. Okay, TLC போயிடலாமா? இதில் எந்த டவுட்ஸும் இல்லையே காலம் குரோமேட்டோகிராஃபியில்? ஓகே, எஸ், thin layer chromatography. This is called TLC. ஓகேவா? சரி,
let us go to the first point. ஒரு ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன் நான் பண்ணுறேன், பண்ணி ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆச்சா இல்லையான்னு நான் செக் பண்ணுறேன். அதுக்கு எனக்கு என்ன வேணும்? தின் லேயர் குரோமேட்டோகிராஃபிக் பிளேட்ஸ் வேணும். அதுக்கு பேர் தான் டிஎல்சி பிளேட்ஸ். அது ஒரு மாதிரி இப்படி ஸ்கொயர் ஃபார்மில் இருக்கும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளேட்டில் இட் வில் பி கோட்டட் வித் சிலிக்கா ஜெல். சிலிக்கா ஜெல் வந்து வெட்டாலாம் இருக்காது, ட்ரையாக இருக்கும். ஒரு பாக்ஸ் ஆஃப் டிஎல்சி ஒரு 4-5 years back it was around 3000 or something like that. Appo in that box we'll have I think some 15 plates or 12 plates, something like that. Okay, it's all costly, you know, we use it for research, we need it, so அதனால நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அந்த டிஎல்சி பெரிய பிளேட்டை நம்ம சின்னதாக கட் பண்ணிக்குவோம், ஒரு ஸ்ட்ரிப் கட் பண்ணிக்குவோம். கட் பண்ணிவிட்டு பென்சிலில் ஒரு லைன் போடுவோம். பென்னில் போட்டேன்னா பென்னில் இருக்கிற அந்த பிக்மெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல, இங்க்கு, அதெல்லாம் வந்து உள்ள எல்யூட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் சால்வெண்ட்டோட சேர்ந்து. அதனால் யூ ஹவ் டு யூஸ் பென்சிலில் ஒரு லைன் போடுவோம், தட் இஸ் த பேஸ் லைன். டிஎல்சி வந்து எப்படின்னா, ஒரு கெமிஸ்ட், ஒரு ஆர்கானிக் பிஹெச்டி ரிசர்ச் பீப்புளுக்கு டிஎல்சி எப்படின்னா, இட் இஸ் லைக் ஸ்டெத்தஸ்கோப் ஃபார் அ டாக்டர், ரைட்? ஸ்டெத்தஸ்கோப் ஆர் நம்ம பல்ஸ் பார்ப்பாங்கல்ல டாக்டர், அது இல்லாமல் முதல்ல பேஷண்ட் அங்கே உயிரோடு இருக்காங்களா இல்லையான்னு கூட சொல்ல முடியாது. அது மாதிரி டிஎல்சி இல்லாமல் ரியாக்ஷன் போச்சா போகலையா, எத்தனை ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆச்சு, ரியாக்ஷன் போகிற மாதிரி இருக்கா, எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் சொல்ல முடியாது. அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் டிஎல்சி. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட் அந்த டிஎல்சி பிளேட் எடுத்து நம்ம கட் பண்ணிக்குவோம் ஒரு ஸ்ட்ரிப்பாக. வி வில் ட்ரா அ பேஸ் லைன், தட்ஸ் கால்ட் த பேஸ் லைன். தென் நம்ம அந்த ஸ்லரின்னு சொன்ன தெரியுமா, ஃபர்ஸ்ட்டு அந்த ரியாக்ஷன் முடியுது, அந்த என்டையர் ப்ராடக்ட் எடுத்து நம்ம ஒர்க் அப் பண்ணுவோம். ஒர்க் அப்னா என்ன? செப்பரேஷன் ஃபனல் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒன்று பண்ணமே, அதுக்கு பேர் தான் ஒர்க் அப். யூ வில் ஹேவ் டு ஒர்க் அப் யோர் ப்ராடக்ட் சச் தட் யூ எலிமினேட் ஆல் த இன்ஆர்கானிக் இம்ப்யூரிட்டிஸ் அண்ட் யூ ஹாவ் ஒன்லி த ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ். புரிஞ்சுதா? அதுக்கப்புறம் யூ மேக் இட் அ ஸ்லரி, கரெக்ட்? அப்போ அந்த ஸ்லரியை கொஞ்சம் சால்வெண்ட் யூஸ் பண்ணி டிசால்வ் பண்ணிக்குவோம். டிசால்வ் பண்ணிட்டு கெப்லரி டியூப் பார்த்துருக்கியா? கெப்லரி டியூப்னா கேள்விப்பட்டிருக்கியா? அது ஒரு மாதிரி ரொம்ப தின்னாக இருக்கும். ஓகே, தின்னாக இருக்கும். நீ நெட்டில் போட்டு பாரு கெப்லரி டியூப் எப்படி இருக்கும்னு. அது எதுக்குன்னா, கீழேயும் ஒரு ஹோல் இருக்கும், மேலேயும் ஒரு ஹோல் இருக்கும். தட் இஸ் யூஸ் டு டேக் அப் லிக்விட்ஸ். அப்போ நீ சால்வெண்ட்டை மிக்ஸ் பண்ணுறல அந்த காம்பவுண்டை, அதை இப்படி நான் ஹோல்டு பண்ணி சக்ஷன், இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் கெப்லரி ஆக்ஷன், அந்த சால்வெண்ட்டோட அந்த காம்பவுண்ட்ஸும் உள்ளே இப்படி வந்துடும். அதை எடுத்து அந்த டிஎல்சி ஸ்ட்ரிப்பை நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல, அதை ஹோல்டு பண்ணுறதே ஒரு ஸ்கில். அதை இப்படி தான் அதை யாரும் உனக்கு ஹோல்ட்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. நம்ம கையில் இப்படி வச்சு அந்த கெப்லரி வச்சு அந்த பேஸ் லைனில் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பாட், சாம்பிள் டாட்னு வச்சுருக்காங்க பார்த்தியா, பென்சிலில் ஒரு டாட் வச்சு அந்த டாட்லேயே நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த கெப்லரி டியூப்லேருந்து அந்த சொல்யூஷனை, அந்த காம்பவுண்டை அதில் ஸ்ப்ரெட் பண்ண வைக்கணும். ஒரே டாட்டில் கான்சன்ட்ரேட்டட், அங்கங்கே வைக்கக்கூடாது. அந்த டாட் மேலேயே திரும்ப 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 வைக்கணும். வச்சுட்டு என்ன பண்ணணும், அந்த ஸ்ட்ரிப் எடுத்து ஒரு ஜார், நாங்கள் யூஸ் பண்ணும்போதுலாம் ஜார்லாம் இல்லை, வி யூஸ் டு டீ கிளாஸ் இருக்குல்ல, டீ ஷாப்ஸில் டீ கிளாஸ், அந்த மாதிரி டீ கிளாஸ் வாங்கி வச்சு அதில் தான் நாங்கள் எல்யூட் பண்ணுவோம். ஜார்லாம் பெருசாக வி டோன்ட் யூஸ் இட், ஏன்னா அது காணாமல் போயிடும். லேபில் நிறையா பேர் தேல் பி மெனி அதர் ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ் வில் பி தேர், வி டோன்ட் நோ ஹூஸ் யூஸிங் விச் ஒன், ஸோ வி ஜஸ்ட் யூஸ் தட் டீ கிளாஸ். ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்ட்ரிப் எடுத்து அதில் உள்ள சால்வெண்ட்டை ஊற்றிட்டு ஸ்ட்ரிப்பை உள்ளே வைப்போம். வச்சுட்டு மேலே வந்து ஒரு மூடி போட்டு கவர் பண்ணிடலாம், லிட். ஓகே, ஸ்லோலி யூ see that solvent வந்து இதில் அப்சார்ப் ஆகி வரும். what did I say? I did not say absorb, I said absorb. Absorption, actually column chromatography ஆகட்டும், TLC எல்லாமே it works on the principle of absorption. அப்சார்ப்ஷனுக்கும் அப்சார்ப்ஷனுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா, அப்சார்ப்ஷன்னா ஏபி, அப்சார்ப்ஷன்னா ஒரு ஸ்பாஞ்சில் தண்ணி உரியுதுல, தட் இஸ் அப்சார்ப்ஷன். Adsorption sticking onto the surface. Actual meaning for adsorption is sticking onto the surface. அப்போ இந்த solvent molecules என்ன ஆகுது, இப்படி ஃபுல்லா அப்சார்ப் ஆயிக்குது அந்த TLCல. அந்த எண்ட் லைன் இருக்குல்ல,
எது வரைக்கும் அந்த அந்த சால்வெண்ட் வந்திருக்கோ அதுக்கு தான் சால்வெண்ட் ஃப்ரண்ட்னு பேர். ஹவ் வி சா பேஸ் லைன் அது மாதிரி சால்வெண்ட் ஃப்ரண்ட்னு அதுக்கு பேர். சரியா? சரி, இப்போது we will take the difference in the distance between the solvent travelled from the baseline to the solvent front. அது y. சால்வெண்ட் ட்ராவல் ஆக வெறும் சால்வெண்ட் அங்கே ட்ராவல் ஆகாது, நம்ம தான் ஒரு காம்பவுண்டை வேறு அங்கே வச்சுருக்கோம்ல, அப்போ அந்த காம்பவுண்டும் சேர்ந்து மூவ் ஆகும், ட்ராவல் ஆகும். அப்போ இங்கே வச்சுருக்க அந்த ஸ்பாட் என்ன இருக்குது, மூவ் ஆகிருக்கு. ஸோ நவ் த டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த baseline to the solvent front is taken as y and the distance of the spot that is traveled from the baseline is taken as x. இந்த ரெண்டு டிஸ்டன்ஸோட ரேஷியோ தான் என்னது, உன்னோட RF ஃபேக்டர். RF வேல்யூ ஆர் we call it as retardation factor. RF ஃபேக்டர்னா என்ன, it is the distance moved by the substance from the baseline, that is x. அந்த ஸ்பாட் எவ்வளோ தூரம் மூவ் ஆயிருக்கு அந்த டிஸ்டன்ஸ் divided by distance moved by the solvent from the baseline, that is y. இந்த ஃபேக்டரை நம்ம அதுக்கு பேர் RF ஃபேக்டர்னு பேர். No two compounds will have the same RF. இப்போ இது ஒரு காம்பவுண்ட், அது வந்து இப்படி மூவ் ஆயிருக்கு, இதே RFக்கு இன்னொரு காம்பவுண்ட் இருக்காது. புரிஞ்சுதா? லைக் ஹவு நம்ம தம்பு இம்ப்ரெஷன் உன்னோடதும் என்னோடதும் ஒரே மாதிரி இருக்குமா, இருக்காது. இட் இஸ் யூனிக். அது மாதிரி RF ஃபேக்டர் இஸ் யூனிக் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி காம்பவுண்ட். சரியா? சரி, நான் சொன்னேன் டிஎல்சியை வச்சு we can find out how many compounds were present. அந்த ப்ராடக்ட்டில் எத்தனை காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லலான்னு சொன்னேன்ல, அது எப்படின்னா, இப்போ இதுதான் டிஎல்சி, பேஸ்லைனில் நான் வந்து இப்படி ஸ்பாட் வச்சேன், அப்புறம் சால்வெண்ட்டை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணோன்னே என்னாச்சு, அந்த டிஎல்சி எனக்கு இந்த மாதிரி 3 ஸ்பாட் வந்திருக்கு. அப்போ டிஎல்சியில் எத்தனை ஸ்பாட் எனக்கு தெரியுதோ ப்ராடக்ட், அத்தனை ப்ராடக்ட் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். எனக்கு 3 ஸ்பாட் தெரிஞ்சால் 3 ப்ராடக்ட் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். அது அந்த இதில் நிறைய நுவான்சஸ் இருக்குது. You cannot learn TLC just like that. It took 1 year in my PhD to learn to interpret the TLC. ஏன்னா ஒரு டிஎல்சியும் இட்ஸ் அ சேலஞ்ச். உனக்கு நிஜமாக அது ப்ராடக்ட் தானா இம்ப்யூரிட்டி தானானே கண்டுபிடிக்க முடியாது. உனக்கு இந்த மாதிரி அழகாலாம் ஸ்பாட் வராது, அதுவும் இவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ்லலாம் வராது. அதாவது இந்த டிஸ்டன்ஸ் போட்டிருக்கேன்ல, ஒரு ஸ்பாட்டுக்கும் இன்னொரு ஸ்பாட்டுக்கும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நம்மளுக்கு காலம் ஈஸியாக இருக்கும். எல்யூட் பண்ணுறது ஈஸி, செப்பரேட் பண்ணுறது ஈஸி. சிலது எப்படி தெரியுமா இருக்கும், இவ்வளோ க்ளோஸாக இருக்கும், இப்படி இருக்கும். அப்போது மொத்தம் 1 2 3 4 5 ப்ராடக்ட் இருக்குது. அதுவும் அந்த ஃபஸ்ட்டு 3 ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்குது, அப்படியே ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிகிட்டு இருக்கு. கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணோம்னா சேர்ந்து வந்துடும். அப்போ திரும்ப நீ காலம் போடணும். புரியுதா நான் சொல்கிறது உனக்கு? நீ எல்யூட் பண்ணும்போது ரொம்ப பொறுமையாக கேர்ஃபுல்லாக எல்யூட் பண்ணணும். மிஸ் பண்ணேன்னா இதெல்லாம் ஒன்றா வந்துடும். கேப் இந்த அளவுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்குது. ஐ மீன் இஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் 2 ஸ்பாட்ஸ் ஆர் மோர் யூ ஆர் சேஃப். கொஞ்சம் அந்த காலம் ஈஸியாக பண்ணலாம். இன்னொரு விஷயம், இந்த ஸ்பாட்ஸ் உனக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது. இட் இஸ் ஒன்லி யூவி ஆக்டிவ். அல்ட்ரா வயலட் ரேஸில் தான் நம்ம அந்த ஸ்பாட்ஸே பார்க்க முடியும். இந்த டிஎல்சி எடுத்து என்ன பண்ணும், we will keep it in the ultraviolet rays. சேம்பர் இருக்கும், யூவி சேம்பர் இருக்கும் அதுக்குள்ளே. அண்ட் அகெயின் அங்கேயும் காஷன், யூ ஷுட் பி கேர்ஃபுல் பிகாஸ் யூவி இஸ் கேன்சர் காசிங். நாங்களும் நிறைய தடவை அப்படியே விட்டுருக்கோம் நம்ம ஸ்கின்னு. ஏன்னா எவ்ரிடே யூ கான்ட் ஆல் யூனோ வி யூஸ் டு பி இன் லேப் ஃபார் அ லாங்கர் டைம். எப்போவுமே க்ளவுஸ் போட்டெல்லாம் இருக்க முடியாது, ஏன்னா உள்ளே பயங்கரமாக ஸ்வெட் ஆகும். யூ cannot be with gloves all the time. Naturally we have done, but you should take care when you are using UV chamber. UV லைட்டை டைரெக்டாக கண்ணில் பார்க்கவும் கூடாது. யூ ஷுட் ஹாவ் காகுல்ஸ் அண்ட் ஸ்கின்லேயுமே கான்டாக்ட் டைரெக்டாக இருக்கக்கூடாது. அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம், அந்த டிஎல்சியை எல்யூட் பண்ணோன்னே சால்வெண்ட் ஃப்ரண்ட் வந்துடும்ல, வந்ததுக்கப்புறம் அந்த டிஎல்சியை எடுத்து யூவியில் தான் பார்க்க முடியும். அப்போ தான் எத்தனை ஸ்பாட்ஸ் இருக்குதுன்னு தெரியும். அதை வந்து கையை உள்ளே விட்டு பென்சிலில் ரவுண்ட் பண்ணிக்குவோம். ஏன்னா வெளியில் நீ உள்ளே பார்க்குற, வெளியில் அந்த டிஎல்சி எடுத்தால் எந்த ஸ்பாட் எங்கே இருக்குன்னு உனக்கு தெரியாதுல்ல, திரும்ப நீ அங்கேயே வச்சு பார்த்துட்டு இருக்க முடியும். ஸோ வி ஹவ் டு encircle it in pencil and we will find out. இந்த மாதிரி நிறைய நுவான்சஸ் இருக்குது. சம்டைம்ஸ் இப்போ விசிபிளாக சில எல்லாமே அப்படி கிடையாது. சில ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் விசிபிளாக தெரியும். யூ நோ ரைட், எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன்ஸ் யூ வில் பி லேர்னிங் இன் 11th. ஐ வில் பி டீச்சிங் யூ தேர். இப்போது எதெல்லாம் யூவி ஆக்டிவாக இருக்கோ அதெல்லாம் விசிபிளில் ஆக்டிவாக இருக்காது.
யூ cannot see it. இப்போ நம்ம கையில் germs இருக்குன்னு வச்சுக்கேன், அதை நம்ம கையில் இப்படி பார்க்கும்போது க்ளீனாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும். நீ யூவி லைட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன இருக்குன்னு ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஓகே, ஸோ சில ப்ராடக்ட்ஸ் யூவியில் பார்க்கலாம், சிலதை விசிபிள் வெளியில் இருக்கிற நேக்கட் ஐஸ்லேயே நம்ம பார்க்கலாம், சிலதை விசிபிள்லையும் பார்க்க முடியாது, யூவிலையும் பார்க்க முடியாது. அப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா we will use some other techniques, like அந்த டிஎல்சி எடுத்து அயோடின் சேம்பரில் வைப்போம். அயோடின், அயோடின் ரைட், அயோடின் ஹாலஜன், அயோடின் பவுடர்லாம் அந்த கிறிஸ்டல்ஸ் இருக்கும், அந்த சேம்பரில் வச்சுட்டு அந்த அயோடின் போய் அந்த டிஎல்சியில் படும் போது அந்த காம்பவுண்ட் இருக்கிற இடம் மட்டும் ப்ரௌன் ஆகும். அப்படி கண்டுபிடிப்போம். சம்டைம்ஸ் அது அயோடின் சேம்பரில் கூட ஆகாது. இந்த அமினோ ஆசிட்ஸ்லாம் சில காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குது, யூ மஸ்ட் ஹவ் ஹர்ட் ஆஃப் இட். அமினோ ஆசிட்ஸ் எல்லாம் யூவிலையும் தெரியாது, விசிபிள்லையும் தெரியாது, அயோடின் சேம்பரில் கூட கண்டுபிடிக்க முடியாது சரியா. தட் டைம் வி கோ ஃபார் நின்ஹைட்ரின் அப்படின்னு ஒரு இது இருக்குது, ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்குது அதுக்கு டிடெக்ஷனுக்கு. அதை ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு ட்ரையர் இருக்குல்ல, ஹாட் ஏர் ப்ளோ பண்ணுற ட்ரையர், நம்ம ஹேருக்கு யூஸ் பண்ணுறதெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியான பவர். நம்மலாம் அந்த ட்ரையர்லாம் நாங்கள் லேபில் யூஸ் பண்ணுறதெல்லாம் யூஸ் பண்ணால் ஃபுல்லாக கருகிரும். அப்போது we have to go for, அங்கே we will have dryers, அந்த ஹாட் ஏர் கன் இருக்கும், அந்த டிஎல்சி நின்ஹைட்ரினில் ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு அந்த ஹாட் ஏர் கன் ப்ளோ பண்ணுவோம். அப்போ அந்த அது என்ன ஆகும்னா அந்த காம்பவுண்ட் அங்கே விசிபிளாக அந்த ஸ்பாட் தெரியும். ஸோ இப்படி தான் நம்ம டிஎல்சியை பார்த்துட்டு தென் வி கோ ஃபார் காலம். ஸோ திஸ் மச் இட் டேக்ஸ் இன் ஆர்டர் டு, இன்னும் நம்ம ஒரு காம்பவுண்டை கண்டுபிடிக்கல, 25% கூட ஒரு சயின்டிஸ்டோட ஒர்க் முடியலை, அப்படி தானே? அப்போது ஒரு காம்பவுண்டை ப்யூரிஃபை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே இத்தனை வேலை. அப்புறம் காலமில் போட்டு ப்யூரிஃபை பண்ணுறோம். ப்யூரிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த காம்பவுண்டை நீ மாலிகுலர் ஃபார்முலான்னு நீ இப்போ ஜாலியாக படிக்கிறியே, குளுக்கோஸ் C6H12O6, அதை படினா கூட உனக்கு படிக்க முடிய மாட்டேங்குது. ஒருத்தன் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு கண்டுபிடிச்சி அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணி அந்த ஃபார்முலாவை கரெக்டாக படிக்கிறான்னா படிக்க மாட்டேங்கிற. ஸோ what happens, இது இன்னும் 25% ஒர்க் கூட முடியல. தென் யூ ஹவ் டு கன்ஃபார்ம் த ப்ராடக்ட் வித் வேரியஸ் டெக்னிக்ஸ். அப்புறம் தான் அதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியும். புரிஞ்சுதா? இட்ஸ் அ லாங் ஸ்டோரி அண்ட் ஐ ஹோப் ஆல் ஆஃப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் டிஎல்சி. எனி டவுட்ஸ் இன் டிஎல்சி? யா, ஃபைன். ஆமாம், சாரி, அதில் இது வரைக்கும் அப்படி இல்லை. நான் பண்ண வரைக்கும் அப்படி நான் என்கவுண்டர் பண்ணதில்லை. ஒன்று யூவியில் தெரிஞ்சிடும், இல்லை விசிபிளில் இருக்கும், இல்லாட்டி அட் த ஒஸ்ட் கேஸ் நின்ஹைட்ரன்லையாவது பண்ணிடலாம். இன்னொன்று பிஎம்ஸ் பாலிமாலிப்டிக் பிஎம்ஏ ஸ்டெய்னிங்னு சொல்லுவாங்க. நாட் ஓன்லி நின்ஹைட்ரின், தெர் இஸ் ஒன் அதர் ஸ்டெய்னிங், பிஎம்ஏ சொல்யூஷன்னு சொல்லுவாங்க. அது கொஞ்சம் yellowish-ஆ இருக்கும். இந்த டிஎல்சி எடுத்து அந்த பிஎம்ஏல முக்கி எடுத்துகிட்டு திரும்ப ஹாட் ஏர் கன் போடுவோம், அப்போ அங்கே தெரியும். ஸோ யூ ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டெய்னிங் ஏஜென்ட்ஸ், நாட் ஓன்லி நின்ஹைட்ரின். சம்டைம்ஸ் நீ சொல்கிற மாதிரி நடக்கும், நின்ஹைட்ரினில் தெரியாது, பிஎம்ஏல போட்டால் தெரியும். நம்ம என்ன நினைப்போம், நின்ஹைட்ரினில் பார்த்துட்டு ஓகே எதுவுமே இல்லைன்னு தூக்கி போட்டால் அதில் மேபி அதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு காம்பவுண்ட் விச் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் மேபி அ ட்ரக், அ வெரி குட் ட்ரக் ஃபார் கேன்சர் ஆர் வெரி குட் ட்ரக் ஃபார் எனி அதர் டிசீஸ் இருந்திருக்கலாம். எத்தனையோ காம்பவுண்ட்ஸ் நாங்கள் மிஸ் பண்ணியிருக்கலாம். சரியா? ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ், we have to be very careful. ட்ரூ. ஒரே ஸ்ட்ரிப் ஆஃப் டிஎல்சியில் ஒரே ஒன்று மட்டும் விசிபிள் லைட்டில் தெரியலாம். மீதி காம்பவுண்ட் வந்து யூவி ஆக்டிவாக இருக்கலாம். அதை எப்படி பண்ண முடியும்? ஒன்ஸ் அதை ரன் பண்ணிட்டோம்னா அதை தூக்கி போட்டுருவோம்ல, அதை எப்படி யூஸ் பண்ண முடியும்? வேறு ஒரு டெஸ்ட்டுக்குனா ஆமாம், யூவி பண்ணி ஃபஸ்ட்டு விசிபிள் பார்க்குறோம், யூவியில் வச்சு பார்க்குறோம், அப்புறம் நீ நின்ஹைட்ரின்லாம் போட்டுறல, அதை எடுத்து திரும்ப நம்ம பண்ண முடியும். திரும்ப நீ டிஎல்சி தான் வைக்கணும். ஒரு ஸ்டெய்னிங் ஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணிட்டேன்னா திரும்ப அது மேலேயே கண்டாமினேட்லாம் பண்ண மாட்டோம். we will again keep the TLC. ஓகேவா? புரிஞ்சுதாடா? பெரிய கதையாக இருக்குல்ல, கதை கேட்கவே பெருசாக இருக்கே, அப்போ எவ்வளோ கஷ்டம் அதை பண்ணுறது. சரி, ஓகே. So we'll end it. Just let us summarize. What did we start the class with today? என்ன மெத்தட்? சப்ளிமேஷன். அடுத்தது டெபாசிஷன், அப்புறம் டிஸ்டிலேஷன், அப்புறம் செப்பரேட்டிங் ஃபனல் எப்படி யூஸ் பண்ணும். ஓகே, அப்புறம் காலம் குரோமேட்டோகிராஃபி, அப்புறம் தின் லேயர் குரோமேட்டோகிராஃபி. ஓகே, சரி.
இதெல்லாம் திரும்ப formula for RF, sir. RF, you can see the formula here, distance traveled by the substance from the baseline divided by the distance moved by the solvent from the baseline. ஆமாம், TLC செப்பரேஷன் மெத்தட் தானே, அதை யூஸ் பண்ணி தானே நம்ம காம்பவுண்ட்ஸை பார்க்குறோம். இல்லை, டிஎல்சி வச்சு நாங்கள் செப்பரேட்டும் காலம் எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அது மாதிரி டிஎல்சிலேயே செப்பரேட்டும் பண்ணலாம். அதுக்கு சின்ன ஸ்ட்ரிப்பு பத்தாது, ஹோல் பிளேட் எடுத்து ஃபுல்லாக செப்பரேட் பண்ணி எந்த காம்பவுண்ட் வேணுமோ அப்படி கட் பண்ணி அதை ஸ்க்ராட்ச் பண்ணி எடுத்து அது ஒரு தட் இஸ் ஒன் அதர் மெத்தட், அதுவும் பண்ணலாம். எக்ஸ்பென்சிவ் தான், ஆர்கானிக் சால்வென்ஸே எக்ஸ்பென்சிவ் தான். ஒரு பேரல் ஆஃப் வி யூஸ் டு ஹேவ் ஹெக்ஸேன், எத்திலசெட்டேட், இந்த மாதிரி ஒன்று டிசிஎம், டைக்ளோரோமீத்தேன் இதெல்லாம் வாங்கி வச்சுக்குவோம். அதில் வேறு கொஞ்சம் எவாப்ரேட் ஆகி போயிடும் அடிக்கிற வெயிலுக்கு. ஈவன் தோ இட் இஸ் க்ளோஸ்ட், குளோரோஃபார்ம் வாங்கி வைப்போம். ஸோ வி நீட் சால்வென்ட்ஸ், தட் இஸ் வை ஆர்கானிக் இஸ் இட் இஸ் காஸ்ட்லி. இன்ஆர்கானிக் கொஞ்சம் ஈஸியாக பண்ணலாம். ஓகே, fine then. So catch you in the next class. Thank you so much. Take care. Good night all of you.